టీచర్ జాబే మీ లక్ష్యమా? తెలంగాణ టెట్ డిఎస్సి, ఏపీ డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్, ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్. ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాలంటే దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ రండి. ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాస్ కావాలంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. I request faculty to come on to the dais, please. Anand garu, let the faculty come here. Now let me tell you the agenda of our today's program. Get an idea and understanding about the program. See here the agenda I will explain. I am explaining the agenda. So please come on to the dais. We are going to launch the Ramaya online website with the and really it's a great honor that Riyaz sir is today in front of us. So really, he is the chairman of library. పుస్తకాల అనుకునేటటువంటి దానికి చైర్మన్ సార్ ఇక్కడ రియాజ్ సార్ గారు. Really, sir, we are honored to be here with your presence among the students. Sir, generally, I appreciate the creativity of Ramaya, sir. See, when we have a knee pain, do we go to the heart surgeon? No, right? If you have a stomach problem, do we go to the other doctor or any other physiotherapy? No. So, here, to launch a book, sir has been invited as a chief guest to the Riyaz sir. Really, it is very appropriate scenario. Very appropriate. What do you say? Am I right or wrong? అసలు ఒక పుస్తక లాంచ్, ఒక పుస్తకాన్ని వెబ్సైట్ కి బుక్ సంబంధించిన లాంచింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా సార్నే పిలవడం అనేది వెరీ రియల్లీ వండర్ఫుల్. సో రియాజ్ this kind of opportunity starting books and sir, now I request our faculty, let me explain the agenda. Later, sir will speak, gives all the information about the launching of the book, and finally Riyaz sir, the chairman of library, will speak. And at 9 o'clock, we will launch our website. Right? Thank you, sir. And especially, this is very light about Ramaya sir. Our employee coming from a small village with a dream and establishing this kind of organization is not an easy task. 20 years, they have been transferred. Really, we are the competitive center, Lakshmi really, this was the aspirants are amazing. And really, sir, from the heart of my heart, I convey thanks to you for establishing a great family of Ramaya. ఒక రామయ్య ఫ్యామిలీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఈజీ కాదు, రైట్? అండ్ గెటింగ్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ throughout the Telangana and Andhra states is wonderful. Now I request our faculty to deliver the concept of our book website and at the same time, sir, voluntarily come here and later I will introduce. I will talk first about our Riyaz sir. I will introduce him. Faculty members, please come on to the desk. Now I am requesting to have. Now I am requesting Ramaya sir and the faculty to facilitate the chief guest Riyaz sir. All faculties, because it's a great honor for us to have such a great personality in front of us. It's our prime duty to felicitate Riyaz sir, and I request the staff along with the Ramaya sir, Lakshminarayana sir to come on to the dais and felicitate. Please join, everybody, family members join. Along with the sir. Give a big hand, everybody. Okay.
చిన్న teachers and other faculty members and Ramay sir to please, sir, take your seat, sir. Take your seat, sir. On this auspicious occasion, I would like to call the faculty, as we have time, and at the same time, we are hurrying to launch the website also. So I request the faculty to speak few words about our organizations and upcoming, whatever the upcoming aspirations we are going to do. So please. Now, I call Shankar Reddy sir, the society faculty, to address this occasion. Please come on to this. శంకర్ రెడ్డి సోషల్ ఫ్యాకల్టీ చేసినటువంటి రియాజ్ సార్ గారికి మరియు సంస్థ డైరెక్టర్ నారాయణ సార్ గారికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో దాదాపుగా నేను 2019 నుంచి ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్నా. 6 సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ అనుభవం. బయట అంతకు ముందు 2019 కంటే ముందు బయట వేరే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ లో, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నో చోట్ల కానీ ఈ 2019 నుంచి నా దశా దిశ మొత్తం మారింది అంటే ఒక రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్. ఎందుకంటే 2019లో అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత 2019, 2020 మధ్యలో రామయ్య ఇన్స్టిట్యూషన్ లో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఇవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు గ్రూప్ 2 సోషియాలజీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది. సాధారణ వచ్చి అడిగి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, సాధారణ ఓకే చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 దాదాపు ఒక 3 నుంచి 4 బ్యాచ్లు కంప్లీట్ చేసిన. అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్లు కూడా ఒక 2-3 పడ్డాయి. అప్పుడు సోషాలజీ తెలుగు మీడియం మెయింటైన్ చేసుకుని ఇంగ్లీష్ మీడియం పెద్దగా అనుభవం లేదు చదువుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుగు మీడియంలో 3-4 బ్యాచ్లు అయిపోయింది. నేనే ఇంగ్లీష్ మీడియం మీరే తీసుకున్నాను సార్ అందరూ అన్న సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం తరచలేదు, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే ఏం లేదు, రోజుకు 1 గంట సేపు ఆ గంటలు ఎంత బాగా ఎంత ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్స్ గా మాట్లాడో అంతవరకు బాగా ప్రయత్నం చేసి దగ్గర ఉండి మరి మోటివేట్ చేసి నా బ్యాచ్ నాకు ఇచ్చింది. జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను మొత్తం అసలు సోషాలజీ ఫ్యాకల్టీ మొత్తం అయిపోయినా గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ తర్వాత కూడా అంటే 80-85% వరకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాం. ఆ తర్వాత దగ్గర ఒక 3 బ్యాచ్లు నేను కంప్లీట్ చేసిన. అట్లా దాదాపు ఒక 6 సంవత్సరాలతోనే చాలా మంచి పేరు, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నా లైఫ్ లో మార్చిందంటే నిజంగా చెప్తున్నా 100% నాకు. ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your valuable speech. Really, not only given life to only the single faculty, there are hundreds of faculties and thousands, lakhs of students who are wonderful life. Sir, you take opportunity to start. 2 minutes. 2 minutes, sir. సభకు నమస్కారం. ఈ సాయంత్రం వేళ అధిరథ మహారథులైనటువంటి అధ్యాపకుల సమక్షంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి నేను కూడా ఒక ప్రేక్షకుడిని అయినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ ఉత్సవ వేడుకలో భాగస్వామినై నా యొక్క
అనుభవాలను షేర్ చేసుకునేందుకు అవకాశం వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో అంటే నేను 2022 మార్చి 17వ తారీఖున రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్లో అడుగుపెట్టడం జరిగింది. సో జీవితంలో కొన్ని డేట్స్ అనేవి ఎప్పటికీ ఊపిరినంత వరకు గుర్తుంటుంటాయి. మన జీవితాన్ని కొన్ని మార్చేటువంటి కొన్ని సంఘటనలు. ఇటీవల కాలంలో ఒక పని మీద, ఒక ఎగ్జామినేషన్ పని మీద బయటికి వెళ్తే ఒక స్టూడెంట్ వచ్చారు అక్కడికి. సార్ మీరు హిస్టరీ సూర్యప్రకాష్ సార్ కదా అని. అవునా అన్న. ఆ పక్కన ఇంకొక ఆయన వచ్చి, లేదు మీరు మ్యాథ్స్ సార్ కదా, మ్యాథ్స్ చెప్తారు కదా అని. అంటే ఆయన లేదు ఈయన హిస్టరీ చెప్తారంట. లేదు ఈయన మ్యాథ్స్ చెప్తారు. ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఈయన సైకాలజీ సార్, హిస్టరీ కాదు మ్యాథ్స్ కాదు. మరొక ఆయన వచ్చి అచ్చి ఇదే కదా ఈ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తారు. అప్పుడు సార్ మీరు ఒక్కలైనా ఇంక వేరు వేరు ఉన్నారండి. లేదు సార్ ఇవన్నీ నేను ఒక్కడనే, ఇవన్నీ చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ దిల్సుఖ్ నగర్లో రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్. సో అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లాట్ఫాము, సుమారుగా నన్ను ఒక వెర్సటైల్ అనేక సబ్జెక్టులు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఒక మంచి ఫ్యాకల్టీగా తయారు చేసి, పర్టికులర్గా అత్యున్నతమైన సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే 2024 తెలంగాణ డిఎస్సిలో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ సుమారుగా నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, సార్కి ఎంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో నాకు తెలియదు, ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచెస్ నుంచి 623 నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఎస్జిటి పోస్టులు వచ్చిన వాళ్ళు మన తెలంగాణ డిఎస్సిలో 623 మందికి మన రామయ్య స్టూడెంట్స్కి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎస్జిటి పోస్టులు వచ్చాయి. సో అందులో నాది చాలా కీలకమైన పాత్ర. వాళ్ళందరూ ఇప్పటికీ కూడా చాలా అత్యున్నతంగా మాకు సార్ ఇప్పటికీ రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల అక్కడికి మేము రావడం, అక్కడ మీరు మాకు పరిచయం కావడం వల్ల మాకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవితం లభించిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పటికీ చెప్తూ ఉంటారు. సో అంత బాగా మంచిగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తూ మీలాంటి ఎంతోమంది విద్యార్థులకి, మాలాంటి అధ్యాపకులకి, ఎందుకంటే అందరూ కూడా పాఠం చెప్తాం. సో మనలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ని డెలివరీ చేయడానికి ఒక డయాస్ కావాలి. మనలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ను గుర్తించి దాన్ని స్టూడెంట్స్కి అందించడానికి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి ఒక వేదిక అనేది మనకు కావాలి. సో అలాంటి ఎంతోమంది నాలాంటి ఫ్యాకల్టీస్ని మీలాంటి విద్యార్థులకు పరిచయం చేస్తూ మరి అందిస్తూ ఈరోజు మరొక కొత్త అధ్యాయానికి, ఎందుకంటే నేను సార్కి ఇందాక ఎవరు అన్నారు, సో అరవింద సమేత వీరరాఘవలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ప్రతి 30 ఏళ్ళకి బ్రతుకు తాలూకా జీవన చిత్రం మారుతుంది, ఆ జీవన చిత్రాన్ని మార్చేవాడు ఒకడు వస్తాడు, టార్చ్ బేరర్ అని చెప్పేసి. లైవ్ క్లాసెస్ని, క్లాస్ రూమ్ క్లాసెస్ని లైవ్ క్లాసెస్తో లింకప్ చేసి ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటి దగ్గరే ఉండి వాళ్ళ యొక్క ఇక్కడికి రాలేని వాళ్ళకి అద్భుతమైన దాన్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్స్ బేర్ చేస్తూ కూడా ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్. మరి కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చినందుకు మీ యొక్క భవిష్యత్తు బంగారు బాటలో వేయాలని, మీ అందరూ భవిష్యత్తులో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్. Now the awaiting time has come. Now we all together ready. We'll launch the website of Ramaya online book website. Come on together. Now I request the chief guest sir and the chairman and the managing director of Ramaya Competitive Coaching Center along with the staff. Now the website is opened by our chief guest Riyaz sir. Now see the inauguration button is going to be on. Come on everybody, begin. Sir, it's our privilege, Riyaz sir, for launching our online book website www.ramayaonlinebooks.com. Really हमको बहुत खुशी हो रही है साहब आप इधर आना. It is a home page. Now see, you can see on the screen different kinds of books are placed. Now you can open this website and you can book you can have, right, it's already all-time poster it is. It's a favorite poster of Ramaya. Right, let's give again everybody.
Now, I call on to the dais one more faculty to come here voluntarily, and please, sir, give a big hand, give a big welcome. Now, I'm welcoming the Joseph sir to have the introduction of yourself and address this concept. Thank you, sir. వేదిక ముందు ఆశినటువంటి కాబోతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు సాయంకాల సందర్భంలో అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. రామయ్య ఇస్ నాట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యాక్టరీ యాజ్ పర్ ఎకానమీ టర్మినాలజీ. రామయ్య అంటే ఒక కర్మాగారం. కర్మాగారంలో ఏం చేస్తుంటారు? తయారు చేస్తుంటారు వస్తువులు. అలాగే ఇంకేం తయారు చేస్తారు? సేవలను కూడా తయారు చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ టీచర్స్ టు ద సొసైటీ. తెలంగాణ సమాజానికి టీచర్లను ఉపాధ్యాయులు అందించేటువంటి ఒక ఫ్యాక్టరీ, ఒక కర్మాగారం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి రామయ్యగా కనపడుతున్నటువంటి ఈ సంస్థ భవిష్యత్తులో లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారబోతుంది. ఎలా మారబోతుంది? లిమిటెడ్ కంపెనీ. లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే యాజ్ పర్ లీగల్ గా లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారబోతుంది. అలాగే ఈ సంస్థలో చేరినటువంటి పిల్లలు, విద్యార్థులు ఒక్కొక్కరు 2-3 ఉద్యోగాలు తీసుకొని పోతున్నారు. సంస్థని నమ్ముకొని ఎవరైతే సంస్థని వాడు వస్తుంది ఒక ఉద్యోగం 2 లేక 3 పోతున్నారు. మరి మీరు ఎందుకు తీసుకుపోతారో ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క మహానగరంలో ఫ్యాకల్టీ సంక్షేమం కోసం అనినిత్యం డైరెక్టర్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది మన లక్ష్మీనారాయణ గారి. మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రతిరోజు ప్రతి సార్కి కిల్లే బాటిల్ ఆర్ బిస్లరీ బాటిల్ మెయింటైన్ ఏకైక మగాడు మన లక్ష్మీనారాయణ సార్. ఫ్యాకల్టీ సంక్షేమమే, ఫ్యాకల్టీ యొక్క ఆరోగ్యమే ఇంకా ఈ మధ్యకాలం తగ్గింది. కానీ గతంలో అయితే ప్రతి బ్రేకుకి ఒక జ్యూస్ కానీ టిఫిన్ కానీ అంటే ఉద్దేశం ఏంటి? ఎక్కడైతే సంక్షేమం ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి ఉంటుంది. అభివృద్ధి రావాలంటే కాబట్టి మరి మీకు కూడా సమస్య ఎలాంటి సంక్షేమం ఇస్తుందో మరి మీరు గమనించే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ సంస్థలో పనిచేసిన అనేక మంది ఫ్యాకల్టీలు ఒట్టి చేత్తో వచ్చారు సంస్థలోకి. సంస్థ నుంచి బయటకు పోతూ లక్షలు సంపాదించుకొని వెళ్ళారు అనేక మంది. గతంలో ఇప్పుడైతే కొంచెం తగ్గారు కానీ 50 మంది ఫ్యాకల్టీ పనిచేస్తారు రామయ్యలో. రామయ్య అని చెప్పాను, రామయ్య ఇస్ నాట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ. కాబట్టి కంపెనీ కాస్త ఏం పోతుంది? రేపొద్దున లిమిటెడ్ హోదా తీసుకురాబోతుంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని కాదు మాలాంటి వాళ్ళు అనేక మందికి ఇది మార్గదర్శకం ఉంటుంది. ఇలాంటి సంస్థల్ని అందులో భాగంగా బుక్స్ అన్ని కూడా మీకు అందుబాటులో ఉండడం కొరకై దీన్ని మరి బుక్స్ని కూడా మీకు అందుబాటులో తీసుకురావడానికి మన హానరబుల్ మరి క్యాబినెట్ హోదా ఉన్నటువంటి రియాజ్ గారిని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీకు ఇచ్చారు. కాబట్టి దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు హానరబుల్ గారికి మరోసారి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. These adjustments are very common, right? Now, I request one more faculty from our Ramaya Competitive Coaching Center, please. Come on to the dais. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మా ఆత్మీయ మిత్రుడు డాక్టర్ రియాజ్ గారికి, సో ఈ వేదికను మా అందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఒక డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారికి, అధ్యాపక మిత్రులకు, కాబోయే ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. సో నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకొని జస్ట్ ఓన్లీ 2 minutes మాట్లాడి క్లోజ్ చేస్తాను. ఈ సందర్భంలో ఒక మాట మాత్రం మనం చెప్పుకోవాలి. లక్ష్మీనారాయణ సారు కేవలం ఉపాధ్యాయులను తయారు చేస్తారనే లక్ష్యంతో అప్పుడు పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూట్, కానీ ఈ రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి రాజకీయ నాయకులుగా బయటికి వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. ఓకే, రియాజ్ సారు ఇదే క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్పిండు. ఓకే, ఇదే క్లాస్ రూమ్కి ఒక ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ కు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చింది. It's a great achievement. This is a big achievement of Dr. Riyaz sir, behalf of the Ramaya
అండ్ అదేవిధంగా ఇంకెవరైనా అధ్యాపకులు కావచ్చు, ఉపాధ్యాయులు కాబోయే వాళ్ళు కూడా భవిష్యత్తులో అవకాశాలు అటువంటి వస్తే మాత్రం చేదార్చుకోకండి, తప్పకుండా వారిని సద్వినియోగపరచండి. ఓకే, సార్కున్నటువంటి ఒక నాలెడ్జ్ విద్యార్థులను మార్చడమే కాదు, సమాజాన్ని మార్చాలన్న ఒక లక్ష్యంతో పట్టుదలతోటి ఆయన అంకిత భావంతో తిరిగేది కాబట్టి సో ఆ వేల విధాలకు సక్సెస్ అయినందుకు మనం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఓకే ఫీల్ అవుతున్నాం. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే సో లక్ష్మణ్ సార్ ఏదైతే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అనేసి ఎట్లయితే స్టార్ట్ చేసిందో, కరోనా తర్వాత ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ని రిడ్యూస్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఇంకా విద్యార్థులకు ఇంకొంచెం మనం దగ్గరగా వెళ్ళాలి అన్న లక్ష్యంతో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కూడా అంటే బుక్స్ ఆన్లైన్లోనే మీరు పర్చేజ్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు. అంటే ప్రజల వద్దకు పాలన అన్నట్టుగా సో ఇంచుమించుగా ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గరగా రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ రీచ్ కావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నందుకు వ్యక్తిగతంగా మేము అధ్యాపక బృందం తరఫున కూడా డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ సార్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ దీంట్లో కూడా విజయం సాధించాలనేసి కోరుకుంటూ రాబోయేటటువంటి డేటు డిఎస్సిలో కూడా మీరు కూడా ఉత్తమమైన ఫలితాలను సాధించి ఈ బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు కూడా 2025-2026లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ లేదా ఎస్జిటి గురుకుల జేఏడిఏగా 2026లో మీరు జీవితంలో స్థిరపడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడిని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ సార్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సార్. Now it's time to call the legend and the founder of Ramaya Competitive Coaching Center. Sir, Ramaya, please come onto the dais. Now please have your valuable speech. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఈ మీటింగ్లకు దూరంగా ఉంటా, ఎందుకో భయం. ఇది అంటే ఎందుకో మా బ్రదర్ పిలిచిండు వచ్చిన ఎప్పుడు 30 ఏళ్లలో నేను ఎప్పుడు ఈ మీటింగ్లకు రాను. మావాడు పెడతాడు కానీ నేను రాను, పిలుస్తాడు కానీ రాను. ఎందుకంటే రామయ్య అనే పదమే ఈడ ఉన్నప్పుడు నేను అవసరం లేదనుకుంటా. కాబట్టి ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న మారుమూల గ్రామంలో పుట్టిన నేను మీకు తెలియకుండా మీ నోటితోటి నా పేరు అనిపించుకున్న తర్వాత ఇంతకంటే ఈ జన్మకు కావాల్సింది ఏం లేదు. బహుశా నేను మీకు తెలియకపోవచ్చు, తెలవాలని కూడా అనుకోను. ఎక్కడ పోయినా ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదలు పిలిచేది భద్రాద్రి రామయ్య, తర్వాత ఐఐటి రామయ్య, తర్వాత ఈ బాటనీ రామయ్య, ఇంకోరు లేరు. అందుకని గొప్పగా నేను బయటకు వచ్చి ఏదో చేయాలని అనుకోని నేను మా బ్రదర్కి థ్యాంక్ఫుల్గా ఎందుకు ఉంటానంటే మా అమ్మ నాన్న నాకు రామయ్య అనే పదం పెట్టింది, కానీ దానికి ఈ క్రెడిబిలిటీ కానీ రామయ్య అనే పదం 3 అక్షరాలు గ్రేట్ బ్రాండ్ అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్లో. అది మా బ్రదర్ నా పేరుకు తెచ్చినటువంటి క్రెడిబిలిటీ. కాబట్టి నేను వాడికి ఎప్పటికీ థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటా. రెండవది, ఈ సభ్య సమాజంలో చాలామంది వందలు వేల మందిని అభ్యర్థులుగా తీర్చిదిద్దడంలో, టీచర్లుగా తీర్చిదిద్దడంలో, మెడికోల్గా తీర్చిదిద్దడంలో, చివరకు గ్రూప్ 1లో సివిల్ సర్వీసెస్లో చాలామంది ఆర్డీఓలు, డిఎస్పీలు చాలామందిని తయారు చేయగలిగేటువంటి అవకాశం నాకు దొరికింది. అయితే దీంట్లో ఇక నేను గొప్పగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాల్సిన నేను అనుకోను, కానీ మీరందరికీ రామయ్య వేదిక అయినందుకు నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతా. ఎక్కడైనా ఆప్షన్స్లో లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా నిలబడ్డప్పుడు రామయ్య గురించి మాట్లాడుకుంటుంటారు. నేను రామయ్యని తెలియదు వాళ్ళు, కానీ నా ముందు వెనక నేను వింటుంటా. అంటే ఏందో ఒక రకమైన ఆనందం అవుతుంది. అంటే ఆ పేరు పిలవడం, అది దానికి నేను మా బ్రదర్కు థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. రియాజ్ సార్తో కలిసి పనిచేయడం కూడా నాకు అదృష్టంగా భావిస్తాను. మహానుభావులు ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది.
1996 మే 14 రోజు ఈ రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాను. ఆ రోజు నా బర్త్డే మే 14. కాబట్టి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, సరే ఏప్రిల్ 14 రోజు అంబేద్కర్ పుట్టిండు, ఆ నెల తర్వాత నేను పుట్టినా. అంత గొప్పని కాకపోయినా కొంతమందితో నా పేరు పెట్టి పిలిపించుకోగలుగుతున్నా. కాబట్టి ఈ అదృష్టం అందరికీ రాదు. నేనైతే ఒక స్లోగన్ కోసం పనిచేస్తున్నా. ఏంటంటే, చదువు చెప్తూనే జీవిస్తాను, చదువు చెప్తూనే శ్వాసిస్తాను, చదువు చెప్తూనే మరణిస్తాను. Now I call one more faculty to come on to the dais. Rajesh sir, methodology sir, please come on to the dais. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. ఈరోజు మే ఫస్ట్ కదా, ఇంత మంచి శుభదినం రోజు మన హానరబుల్ డైరెక్టర్ గారు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడే నేను చూశాను. అంటే ఇంతవరకు క్లాస్ చెప్పాం, అసలు దీని గురించి తెలియదు. కానీ ఆన్లైన్ బుక్స్ ప్రోగ్రామ్, అది ఓపెనింగ్ సెరమనీ. బుక్స్ కాబట్టి బుక్స్ కోసం మాట్లాడదాం. మన కందుకూరు వీరేశలింగం ఒక మాట చెప్పారు, చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ మంచి బుక్ కొనుక్కో అన్నారు ఆయన. అలాగే చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి, సి రాజాజీ, ఆయన ఒక మాట చెప్పారు, ఈ జ్ఞానం అనే మహావృక్షానికి 2 ఫలాలు. 1 మంచి వ్యక్తులతో మాట్లాడడం, 2 మంచి పుస్తకాలు చదవడం. కాబట్టి ఇంతటి ఒక పుస్తకాలు అనేవి ఒక తరము అనుభవాలను వేరొక తరానికి అందిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు ఉండబట్టే సింధు నాగరికతలో ఎలాగా అప్పటి సామాజిక, ఆర్థిక, సాంఘిక కారణాలు, జీవన విధానాలు, వాళ్ళ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, పద్ధతులు, వ్యవహారాలు, నమ్మకాలు, కట్టుబాట్లు, ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు మనకి? పుస్తకాలే కదా. అంతటి బృహత్తరమైన పుస్తకాల కార్యక్రమాన్ని మన హానరబుల్ డైరెక్టర్ గారైనటువంటి శ్రీ ఎస్ లక్ష్మీనారాయణ గారికి మనం ఈరోజు చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఆన్లైన్ ద్వారా మీ గుమ్మం వద్దకు, మీ చెంతకే వస్తున్నాయంటే యూఆర్ సో లక్కీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ డైరెక్టర్ శ్రీ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారు. ఇక్కడ మీరు అందరూ మన రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్కి రుణపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎవరు చేయరు. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా కమర్షియల్ అంటే వ్యాపార దృక్పథంలో చూస్తారు. కానీ మన మాస్టారు పిల్లవాడికి ఎంతైనా ఉపయోగపడాలి, వాడు భవిష్యత్తులో ఒక మంచి స్థానానికి వెళ్ళాలి అని ఒక మంచి బుక్స్ని మన రామయ్య అనే బ్రాండ్, ఇందాక మన రామయ్య సార్ చెప్పినట్టు రామయ్య అనేది ఈ సంస్థ ఒక బ్రాండ్. ఆ బ్రాండ్ని నెలకొల్పారు మన లక్ష్మీనారాయణ సారు. కాబట్టి ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమము అసలు ఎక్కడ ఏ కోచింగ్ సెంటర్ ఉండదు. జస్ట్ వస్తారు, ఫీజు కడతారు, వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్తాం, కోర్స్ అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అంతే. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఆ మంచి బుక్స్ని ఆన్లైన్లో మీ యొక్క చెంతకే ఆన్లైన్ బుక్స్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. కాబట్టి వీఆర్ సో లక్కీ. అందుకే ఈరోజు మే 1 అనేది ద మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఇన్ అవర్ లైఫ్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ఇన్ ద రామయ్య ఆల్సో. మా ఫ్యాకల్టీ కూడా ఒక మంచి శుభదినము. ఎందుకంటే మేము రాసినటువంటి ఆ మెటీరియల్ ఈ రోజు మీకు వస్తున్నాయి. ఆ మెటీరియల్ చదివి మీరేంటమో మీ లైఫ్లో స్థిరపడతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మన రామయ్య సార్ చాలా చెప్పారు. నేనే ఒకటి నామకరణం చేశాను. అంటే నేను ఓన్లీ సోషల్ మీడియా చెబుతాం, కానీ కొంతమంది విద్యార్థులుగా నేను తెలుసు, మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెబుతున్నాను. మన డైరెక్టర్ గారి బర్త్డే సెప్టెంబర్ 20th. సెప్టెంబర్ 20th. మనకి చాలా మంది పెద్ద మహానుభావులు బర్త్డే యొక్క గొప్పతనం ఉంది. నవంబర్ 14th యూ నో వెరీ వెల్. ఏప్రిల్ 14th యూ నో వెరీ వెల్. ఫిబ్రవరి 14th యూ నో వెరీ వెల్. అంటే మీరు అనుకున్నది అలా వ్యాలంటైన్స్ డే కాదు, ఫిబ్రవరి 14th బాబర్ బర్త్డే. మరి బాబర్ కూడా అంత ముందర ఢిల్లీ
సుల్తాన్ వీళ్ళందరూ రావడము, సోమనాథ్ దేవాలయం వీటిని కొల్లగొట్టడము, ఆస్తంతా తీసుకెళ్ళిపోవడం. ఎవడు భారతదేశంలో ఒక రాత్రి అయినా పడుకోలేదు, ఇక్కడ కాపురం చేయలేదు. కానీ ఒక్క బాబరే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జన్మించిన ఇక్కడికి వచ్చి మన భారతదేశం అంతే ఒక రూపురేఖలు అంటే ఇటువైపు మా బంగ్లాదేశ్, బర్మా అంతా మనదే, ఇటువైపు మహారాష్ట్ర రాన్ ఆఫ్ కచ్, అటు కన్యాకుమారి, ఇటంతా జమ్మూ కాశ్మీర్, ఇదంతా భారతదేశము, ఇది నా దేశము, ఇది నా భూభాగము అని మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక రూపురేఖలు ఇచ్చిన వాడు బాబర్. అందుకే బాబర్ ఎక్కడే ఉన్నాడు, ఎక్కడే హుమయూన్కి జన్మనిచ్చాడు. కాబట్టి అందుకే అతని బర్త్డే. ఇలాగ ఎంతో మంది బర్త్డేలకి ఒక విశిష్టత ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన డైరెక్టర్ గారి బర్త్డే కూడా ఒక విశిష్టత ఉంది. ఏంటంటే ఇంతమంది తెలంగాణ, ఆంధ్ర విద్యార్థులకి అది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అవ్వచ్చు, విఆర్ఓ అవ్వచ్చు, విఆర్ఏ అవ్వచ్చు, గ్రూప్స్ అవ్వచ్చు, డిఎస్ అవ్వచ్చు, గురుకులు అవ్వచ్చు, అలాగే పీసీటీ, టీసీటీ, ఏదైనా ఎంతో మంది నిరుద్యోగుల్ని ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాడు ఆయన. ఆయన ఈ సంస్థ పెట్టకపోతే మీ ఇంతమంది ఫ్యాకల్టీను ఈ రామయ్య అనే గురు కింద ఉండకపోదు. అలాగే ఆయన ఈ సంస్థ పెట్టకపోతే ఈ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దకపోదురు. కాబట్టి అలాంటి ఒక స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెలకొల్పి ఇంత మహాభాగ్యనగరంలో ఎంతోమంది నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దారు. కాబట్టి ఆ సెప్టెంబర్ 20న మనందరము రామయ్య విద్యార్థి దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలి. ఓకేనా? ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ ఈ రోజు కార్యక్రమం ఏంటంటే పుస్తకాల గురించి. కాబట్టి పుస్తకాలు మనకి విజ్ఞాన భాండాగారాలు. మరి విజ్ఞానం అంటే ఎవరిస్తారు మనకి? పుస్తకాలే కదా. అది నాన్న ఇచ్చినా, ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చినా, ఎవరు చెప్పినా పుస్తకాల నుంచే. కానీ పుస్తకాలు అనేవి విజ్ఞాన భాండాగారాలు. పుస్తకాలు అనేవి ఆధునిక విజ్ఞాన ప్రగతికి సోపానాలు. ఆధునిక విజ్ఞాన ప్రగతికి సోపానం అంటే ఇప్పుడు కల్చరు ఇదంతా ఎవరు చెప్తారు? పుస్తకాలు. ఇలాంటి మహా కార్యక్రమము ఈ రోజు మన డైరెక్టర్ గారు మన చెంతకి ఇస్తాం. కాబట్టి ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. దీని అంతటిని ఈ పుస్తకాలన్నీ ఆన్లైన్లో మీరు వినియోగించుకొని మీ లైఫ్లో మంచి ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీ జీవితంలో మీరు ఎంత ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళినా, సపోజ్ గాలిపటం ఉంది, గాలిపటంకి థ్రెడ్ ఉంటుంది, థ్రెడ్ అంటే తాడు. అది ఎంత దూరం వెళ్ళినా దాని తాడు మాత్రం మన చేతిలోనే ఉంటుంది. అలాగే మీరు జీవితంలో ఎంత ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళినా మీతో పాటు ఆ బంధం మాత్రం ఎల్లప్పుడూ రామయ్యతోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే రామయ్య అనే సంస్థ చాలా, నాకు తెలుసు కదా, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కువ ఫీజులు. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చూడండి, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా 25,000 20,000, కానీ ఇక్కడ తక్కువ ఫీజుకే మీకు నాణ్యమైన క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, బుక్స్ ఆన్లైన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మన డైరెక్టర్ సార్. అందుకే మీ జీవితంలో మీరు ఎంత ఉన్న స్థానానికి వెళ్ళినా ఆ గాలిపటం దారిని ఎలాగైతే మన చేతులు ఉంటుందో ఈ రామయ్యతో బంధం ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటుందని నాకు ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఓకేనా? ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన డైరెక్టర్ సార్ రామయ్య సార్కి, అలాగే ఇంతవరకు నేను చెప్పింది విన్నందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. 1 minute అండ్ ఇంతకీ అన్ని తక్కువ మంది తెలుసు కదా, అందుకే నా గురించి నేను ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకుంటాను. మై నేమ్ ఈస్ అంపోల్ రాజేష్. ఐ ఆమ్ ద సోషల్ స్టడీస్ మెథడాలజీ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ రామయ్య. ఐ బిలాంగ్ టు శ్రీకాకుళం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ పీఈటీ, తర్వాత పీడీ. పీఈటీ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఏది పీఈటీ అంటే? ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్. పీడీ అంటే ఫిజికల్ డైరెక్టర్. ఇవి దాదాపుగా ఎస్జేటీ స్కూల్ ఆఫ్ సైన్స్ పోస్టులతో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువనే ఉంటాయి. ఓపెన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నా, రిజర్వేషన్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నా, తెలంగాణలో ఒక పోస్ట్ ఉన్నా సరే అది 100% రామయ్యకి వస్తుంది. మీరు ఎక్కడైనా సరే వెళ్ళి కనుక్కోవచ్చు, స్కూల్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే. అలాంటి వాళ్ళకు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వామ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ బుక్ ఇనాగరేషన్కి వచ్చినటువంటి మా ఆత్మీయ గురువు అయినటువంటి రియాజ్ సార్ గారికి. ఎందుకు ఆత్మీయ గురువు అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా దాదాపు నేను 2009 నుంచి ఇక్కడ ఈ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్లో కోచింగ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. నా పేరు హరికృష్ణ.
నాకు 2009 నుంచి కూడా అనేక అవకాశం కల్పించినటువంటి డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారికి మరియు వేదికను అలంకరించినటువంటి ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. మరియు పుస్తకం అనేది నిన్ను తల దించుకొని చదవమని చెప్తుంది. తల దించుకొని చదివినట్లయితే నిన్ను సమాజంలో తల ఎత్తుకొని ఉండేలా చేస్తానండి. మనకి మాట్లాడకపోయినా కానీ ఆ విధంగా మనకి పుస్తకాన్ని మన దగ్గర నుంచి ఎవరు కూడా వేరు చేయలేరు. అది ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కావచ్చు. ఈ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి వచ్చేటువంటి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా రాబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని అందరినీ విజేతలుగా నిలపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. Now it's time to call the visionary and the person, the backbone, and under his leadership, thousands and lakhs of aspirants become teachers, police constables, and in many other departments they become employees. So now I'm going to call none other than the Lakshminarayana sir to give wonderful speech about this occasion. My dear friends, దీని ముందు సార్ని పిలిచే ముందు ఒక మాట చెప్తా. చెట్టుకు కాసే కొమ్మలకు ఫలాలు కాస్తాయి, అవునా? కాస్తాయి కావాలి. ఆ ఫలాలు కాస్తున్నాయి కదా అని మనం నీళ్లు ఫలాలకు కొడతామా, ఏర్లకు కొడతామా? అవునా? అంటే వాటర్ మనం ఎక్కడ పోస్తుంటాం? ఏర్లకు, అవునా? పౌండ్. ఎందుకని? అక్కడ ఆ చెట్టుకు కావాల్సినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా ఆ రూట్స్ నుంచి వస్తాయి. అటువంటి ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేస్తేనే కదా ఫలాలు వచ్చేవి. సో అలాంటి ఫలాలు ఇవ్వగలిగేటటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ సార్కి రియల్లీ సెల్యూట్ సార్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డేస్. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, మన రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ వెబ్సైట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చిన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, సోషియాలజీ లెజెండ్ ఎక్స్పర్ట్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం శంకరెడ్డి సార్ గారికి, అండ్ ఇప్పుడే చెప్పారు శంకరెడ్డి సారు, పీఈటీ ఒక్క పోస్టున్నా, 2 పోస్టులున్నా, 3 పోస్టులున్నా, అది 100 పోస్టులున్నా అది రామయ్య సంస్థకు మాత్రమే. బట్ రామయ్య సంస్థలో పీఈటీని ఆర్గనైజ్ చేసేది మన హరికృష్ణ సార్. హరికృష్ణ సార్ వల్లనే అన్నిటికి కూడా, అన్ని సబ్జెక్టులకు కూడా షెడ్యూల్ నేను మాత్రమే వేస్తాను. హెచ్జిటికి అయినా, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్కి అయినా, బయోసైన్స్కి అయినా, ఫిజికల్ సైన్స్ అయినా, సోషల్ అయినా అన్నిటికి షెడ్యూల్ వేస్తాను. కానీ పీఈటీని ఏకైక వ్యక్తి మాత్రమే షెడ్యూల్ వేస్తాడు, దట్ ఈజ్ మన హరికృష్ణ సార్. సో ప్రతి ఏ పోస్ట్ గురుకుల్లో కానీ, డిఎస్సిలో కానీ అన్ని పోస్టులు కూడా రామయ్య సంస్థకే సాధ్యమైందంటే అది బికాజ్ ఆఫ్ హరికృష్ణ సార్. సో మరొక వేదిక మీద ఉన్న ఎకనామిక్స్ జోసఫ్ సార్, టెట్లో కానీ, డిఎస్సిలో కానీ, సోషల్ పరంగా అండ్ గురుకుల టీచర్స్ పరంగా కానీ, గ్రూప్స్ పరంగా కానీ 15 సంవత్సరాల నుంచి రామయ్య సంస్థకు సేవలు అందిస్తున్న ఎకనామిక్స్ జోసెఫ్ సార్ గారికి. సో ఇప్పుడే చెప్పారు, మన సెప్టెంబర్ 20th రోజు రామయ్య బర్త్డే, అంటే నా బర్త్డే రోజు రామయ్య విద్యార్థి దినోత్సవంగా నామకరణం చేసిన వ్యక్తి మన రాజేష్ సార్. సో శ్రీకాకుళం నుంచి మన రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్కు సోషల్ మెథడ్ పరంగా కానీ, అండ్ మల్టిపుల్ పర్పస్ అండ్ ఈవెన్ ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడ్ పరంగా కానీ, ఈవెన్ ట్రై మెథడ్స్ కూడా ఎక్సలెంట్గా చెప్పే వ్యక్తి మా రాజేష్ సార్ గారికి. సో ఇంకా సూర్యప్రకాష్ సారు జూనియర్ రియాజ్ సార్. ఎందుకు జూనియర్ రియాజ్ సార్ అంటుందంటే, సో రామయ్య సంస్థ ఇంత నెంబర్ 1 సంస్థ కావడానికి గత దశాబ్దం 10 to 12 years ఇంగ్లీష్, ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో సారు పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్, సైకాలజీ, తెలంగాణ హిస్టరీ మూమెంట్, కల్చర్, ఫిలాసఫీ, ఈవెన్ సోషియాలజీ చెప్పే, ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పే ఏకైక దమ్మున్న ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ రియాజ్ సార్. ఇందాక సూర్యప్రకాష్ సార్ అన్నాడు, నువ్వు మ్యాథ్స్ చెప్తావు, పర్స్పెక్టివ్ చెప్తావు, సైకాలజీ చెప్తావు, నువ్వు అన్నీ ఒకటేనా సార్ అంటే నిజంగా ఆయనే. అందుకనే జూనియర్ రియాజ్ సార్ అని చెప్తున్నా నేను, సూర్యప్రకాష్ సార్ పేరు.
సో అట్లనే వేదిక మీద ఉన్న మార్కండేయ సార్ టెట్లో కానీ డిఎస్సిలో కానీ గురుకుల్లో కానీ గ్రూప్స్లో కానీ పాలిటీలో నెంబర్ వన్గా చెప్పే ఫ్యాకల్టీ మార్కండేయ సార్. సో నెక్స్ట్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ది రామయ్య. సో సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ ఏప్రిల్ 14th రోజు, ఏప్రిల్ 14th బర్త్డే, మే 14th రోజు ఆవిర్భావం 94లో ఆవిర్భావం జరిగింది. సో దాదాపు 30 years ఈ రామయ్య సంస్థ. సో ఆయన ఆవిర్భావం చేసినప్పుడు నేను 10th క్లాసు. సో ఎప్పుడైతే నాది ఎంఎస్సి బిఈడి 2004లో అయిపోయిందో అప్పటి నుంచి నేను టేక్ ఓవర్ తీసుకున్నాను రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి. ముఖ్యంగా మన ఫౌండర్ ఆఫ్ ది రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ రామయ్య గారికి ధన్యవాదాలు. సో ముఖ్యంగా ఈ రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి డాక్టర్ రియాజ్ గారిని ఎందుకు పిలవాలి అనిపించిందంటే, డాక్టర్ రియాజ్ గారికి చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరందరూ అన్నట్టు ఇప్పుడు ప్రస్తుత క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఏంటంటే తెలంగాణ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడే కాదు, ఈజ్ ఎ ప్రొఫెసర్, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్, పిహెచ్డి కంప్లీటెడ్, ఎంఏ, చాలా ఎంఫిల్, చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సార్కి. దాంతోపాటు గత 10-12 సంవత్సరాలు రామయ్య సంస్థలో నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీ. అటువంటి ఫ్యాకల్టీ మనం ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవాలి. డాక్టర్ రియాజ్ గారిని ఒక ఫ్యాకల్టీ, ఒక మారుమూల గ్రామం వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చి ప్రొఫెసర్గా అయ్యి తెలంగాణ గురించి ఉద్యమకారుడిగా పెరిగి, దాని తర్వాత ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఏర్పడి, దాని తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావడానికి నిరుద్యోగులు ఎంతైతే కారణమో ఆ నిరుద్యోగుల్ని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావడానికి కోఆర్డినేట్ చేసిన మొదటి వ్యక్తి మన డాక్టర్ రియాజ్ సార్. గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో నోటిఫికేషన్ల గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడగానే 1,25,000 ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్స్ వేస్తామని గత గవర్నమెంట్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. ఆ 1,25,000లో 10 సంవత్సరాల్లో 40-50,000 మాత్రమే ఫిలప్ అయినా మీ అందరికి తెలిసిందే. మన పరంగా చూసుకుంటే డిఎస్సి 2012 ఉమ్మడి ఏపీలో వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 18లో వచ్చింది. అంటే తెలంగాణ వచ్చినాక ఎప్పుడు వచ్చింది? 2018లో మాత్రమే వచ్చింది. మళ్ళీ తర్వాత 24లో మాత్రమే వచ్చింది. అంటే గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో 6 నెలలకు ఒకసారి పెట్టాల్సిన టెట్ జస్ట్ 3 సార్లు మీరు పెట్టారు. సంవత్సరానికి 2 సంవత్సరాలకు వేయాల్సిన డిఎస్సి 2 సార్లు మాత్రమే వేశారు. సో ఇవన్నీ నిరుద్యోగులు గమనించి ఈ నిరుద్యోగులందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి మన డాక్టర్ రియాజ్ గారు ఈ గవర్నమెంట్ దేశానికి నిరుద్యోగులు ఎంతైతే కారణమో, ఉద్యోగులు ఎంతైతే కారణమో, దాన్ని అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసిన వ్యక్తిగా మన డాక్టర్ రియాజ్ సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. సో ముందుగా మీ ముందే రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ వెబ్సైట్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలి అంటే, సో రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఏపీలో కానీ నిరుద్యోగులు దాదాపు ఒక 30-40 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఏపీలోనే కూడా ఇక్కడైనా కూడా 30-40 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. బిఫోర్ కరోనా చూస్తే ఎక్కడైనా కూడా కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ అంటే ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ మాత్రమే ఉండేది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా తెలియదు ఆన్లైన్ అంటే ఏంటో తెలియదు. తెలుసా? బిఫోర్ కరోనా వచ్చి మనం ఫైనాన్షియల్గా దెబ్బతిన్నాం కానీ బట్ టెక్నాలజీ పరంగా 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండానో ఇప్పుడు అలా ఉన్నాం. అసలు ఆన్లైన్ కోచింగ్ అంటే అదేంటి అన్నాం కరోనా ముందు, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపకుండే. బట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కోచింగ్లో రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్లో 1,00,000 మంది విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు. 1,00,000 మంది విద్యార్థులు చాలా తక్కువ రేట్లో. ఒక కాంపిటేటివ్ విద్యార్థికి ప్రిపేర్ కావాలంటే ఎన్ని మార్గాలు ఉంటాయి? 1 ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ద్వారా ప్రిపేర్ కావాలి. 2 ఆ తర్వాత విద్యార్థుల ఇష్ట ప్రకారం ఆలోచించి చాలామంది ఎవరెవరో
బుక్స్ పబ్లిష్ చేసే వాళ్ళు ఆన్లైన్ పెడుతున్నారు సార్. మీరు పెట్టండి, విద్యార్థుల కోరిక మేరకు ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ యాప్ తయారు చేసి ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ తయారు చేసినాం. ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ తయారు చేసినా కూడా చాలా మంది విద్యార్థులు సార్ మేము ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ రాలేకపోతున్నాం, ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ మీరు ఎప్పుడో చేసి పెట్టిన రికార్డెడ్ వీడియోస్ టోటల్ సిలబస్ ఉన్నాయి, మరి ఇంకో మార్గం ఏదన్నా చూడండి సార్ అంటే అప్పటికప్పుడు ఒక సంవత్సరం నుంచి లైవ్ మెంటర్షిప్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను. మరి ఈ లైవ్ మెంటర్షిప్ అంటే ఏంది? దిల్సుఖ్ నగర్ రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్లో ఏమైతే క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయో అవే క్లాసెస్ నువ్వు లైవ్లో నువ్వు మీ ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో ఉండొచ్చు, మీ ఇంటి కింద ఉండొచ్చు, మీ ఇంటి పైన ఉండొచ్చు, చెట్టు మీద కూర్చోవచ్చు. ఇండియాలో నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, ఏపీ, ఇండియాలో ఎక్కడున్నా కూడా దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్లో ఏమైతే క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయో టెట్ పరంగా, డిఎస్సి పరంగా, గ్రూప్స్ పరంగా, రాబోయే గ్రామ పరిపాలన అధికారి జీపీఓ పరంగా ఇవన్నిటిని కూడా లైవ్ మెంటర్షిప్ ఇచ్చే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏకైక ఇన్స్టిట్యూట్ రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్. సో లైవ్ క్లాసెస్ చాలా తక్కువ రేట్లో 1000, 2000, జస్ట్ 6 months వ్యాలిడిటీ, 1000, 2000 అంటే రోజు ₹2 పడుతున్నది అంతే. ఇక్కడి క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ మీ పేద విద్యార్థులు హైదరాబాద్ వచ్చి కోచింగ్ తీసుకోలేని వాళ్ళకు దాదాపు మీ అందరికి తెలిసిందే, మీరు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్కి వచ్చారు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు 20-30 వేలు ఖర్చు పెడితేనే మనకు 3-4 నెలల కోర్స్ అయిపోతున్నది. ఫీజు విషయంలో కానీ మాకు కట్టే తక్కువ, హాస్టల్ కట్టేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెలకు 4500, 5000. బట్ బెస్ట్ కోచింగ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగే, నో డౌట్. అందులో బెస్ట్ కోచింగ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగే. బట్ చాలా మంది ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు టెట్ 1,50,000 మంది అప్లై చేశారు. ఇప్పుడు టెట్ దాదాపు 150 మంది, 200 మంది వచ్చారు. తెలంగాణలో ఎక్కడ బ్యాచ్ లేదు, బట్ ఓన్లీ రామయ్యలో మాత్రమే ఉంది. తెలంగాణలో ఎక్కడ బ్యాచ్ లేదు, టెట్ బ్యాచ్ ఎక్కడ లేదు, టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా కూడా, బట్ ఓన్లీ రామయ్యలోనే ఉంది. అయినా మిగతా 1,40,000 మంది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు? మరి 1,45,000 మంది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు? ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారంటే మన రామయ్య ఆన్లైన్ కోచింగ్ ద్వారా, లైవ్ మెంటర్షిప్ ద్వారా, ఇంకా టెస్టుల ద్వారా. ఇంకా ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే చాలా మంది కూడా సార్ మేము హైదరాబాద్ వచ్చి మెటీరియల్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడా పని, మీరు ₹2,000, ₹1,500 సెట్ మొత్తం వస్తుంది అంటున్నారు కదా, మరి మేము హైదరాబాద్ వచ్చి మెటీరియల్ తీసుకోవాలంటే మాకు రాను ఖర్చులే ₹1,000 అవుతున్నాయి, మరి ఆ ₹1,000 ఇంకొక 500 వేస్తే మెటీరియలే ఇంటికి వచ్చి ఏర్పాటు చేయండి సార్ అని చాలామంది విద్యార్థులు కోరారు. దానికోసమే ఆఫ్లైన్కి రావాల్సిన వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ కోచింగు, ఆన్లైన్ రికార్డ్ వీడియోస్ కావాల్సిన ఆన్లైన్ రికార్డ్ వీడియోస్, లైవ్లో కావాల్సిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా చిన్న బేబీ అంటే 6 months బేబీ ఉన్న ఉమెన్స్కి కానీ, వర్కింగ్ మెన్స్కి కానీ, వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి కానీ ఈ లైవ్ మెంటర్షిప్ చాలా 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 ఉపయోగపడుతున్నది. మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్, ఇండియాలో చాలా రాష్ట్రాల్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, దుబాయ్, ఖతర్, కట్మన్, న్యూజిలాండ్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా. ఎందుకు దుబాయ్, కట్మన్, ఖతర్ వాళ్ళకి అవసరం అనుకుంటున్నారా? మీ లెక్కనే పాపం గత 10 సంవత్సరాల్లో డిఎస్సి టెట్ లేక పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని అక్కడ సెటిల్ అయిన అంటే మగవాళ్ళ అంటే భర్తలు చేసుకొని అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు బీఈడి చేసారు, 2012లో డిఎస్సి పెడితే మళ్ళీ 2018లో పడే, 2018లో డిఎస్సి పెడితే మళ్ళీ 24లో పడే. ఈ 6 సంవత్సరాలుగా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటారా? సో అట్లా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు విదేశాల్లో ఉండి కూడా టెట్, డిఎస్సి, లైవ్ మెంటర్షిప్ తీసుకునే వాళ్ళు మన రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి ఉన్నారు. సో రామయ్య ఇంతమంది చెప్తున్నారు నెంబర్ వన్ రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్. సో మీ అందరికి కూడా తెలుసు, మీ ఊర్లో జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నాం, మీ ఊర్లో కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు చెప్తున్నాం, మీ ఊర్లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ చెప్తున్నాం, మీ ఊర్లో ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నా ఇటు దాకా వచ్చారు. ఇది కాదు, మీరు గూగుల్లో తెలుసా, గూగుల్ టెట్ డిఎస్సి నెంబర్ 1 కోచింగ్ సెంటర్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్. టెట్ డిఎస్సి నెంబర్ 1 కోచింగ్ సెంటర్ ఇండియా అని కొట్టండి, ఫస్ట్ పేరు మన పోర్టల్. నాట్ ఓన్లీ గూగుల్, యునో చాట్ జీపీటీ, తెలుసా చాట్ జీపీటీ? సో చాట్ జీపీటీని అడుగు, ఆయన మా మామ కాదు, మా చుట్టం కాదు, ఎవరు కాదు, చాట్ జీపీటీలో అడుగు టెట్ డిఎస్సి నెంబర్ 1 కోచింగ్ అని నేను అంటున్నా, మరి ఏందయ్యా అని అడుగు ఒకసారి చాట్ జీపీటీలో.
క్లియర్గా ఏంది అనేది చూపిస్తుంది రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ గురించి. టెట్ డిఎస్సి నెంబర్ 1 కోర్ ఇండియా అని కొట్టండి. ChatGPTలో, గూగుల్ కాదు, ChatGPT కాదు, గ్రోక్ తెలుసా? ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, AI. గ్రోక్ తెలుసా? ఎంతమంది తెలుసు గ్రోక్? తెలియదా గ్రోక్? తెలుసా సార్? సార్ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఉన్న తెలుసు. గ్రోక్ ChatGPT టైప్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. టెట్ డిఎస్సి నెంబర్ 1 కోరిన అండి అడగండి. ఫస్ట్ పేరు రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ చూపిస్తారు. సో కాబట్టి రామయ్య సంస్థని ఫౌండింగ్ చేసి దాన్ని టేకప్ చేసి నాది ఎంఎస్సి పీజీ అంటే నాది పీజీ ఎంఎస్సి బిఈలోనే హోమ్ ట్యూషన్ చెప్పుకుంటూ రామయ్య అకాడమీ హోమ్ ట్యూషన్ నెంబర్ 1 సంస్థగా చేసి దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీని అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీఆర్ చేసి పాలిటెక్నిక్ టీటీసీ ఎంట్రన్స్ దాన్ని నెంబర్ 1గా చేసి దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎన్సిటీ రూల్స్ ప్రకారం ఆర్టీఆర్టీ కింద ప్రతి స్టేట్ కూడా 6 నెలలకు ఒకసారి టెట్ కండక్ట్ చేయాలి అన్నారో అప్పుడు నాది బిఈడి కాబట్టి కాంపిటేటివ్ రంగంలో బిఈడిలో అసలు టెట్లో డిఎస్సిలో గురుకుల్లో అసలు కంటెంట్ ఏందో తెలిసిన వ్యక్తిని, ఎందుకంటే నేను బీఈడి చేసిన కాబట్టి, మెథడ్ అంటే ఏందో తెలిసిన వ్యక్తిని, నేను బీఈడి చేసిన కాబట్టి. ఎవరైనా బీఈడి ఎందుకు చేస్తారు? టీచర్ కావాలని. బట్ నేను కూడా టీచర్ కావాలనుకున్నాను. బట్ 2004 నుంచి ఇంతవరకు నాది 2004లో అయిపోయింది బీఈడి, ఎంఎస్సి బీఈడి. సో నాకు ఎంఎస్సి బీఈడి చేసేప్పుడు హోమ్ ట్యూషన్ చెప్పేట్టు నాకు 20,000 రూపాయలు వచ్చాయి. హోమ్ ట్యూషన్ చెప్తుంటే మార్నింగ్ 2 ట్యూషన్లు, ఈవినింగ్ 2 ట్యూషన్ చెప్తుంటే 20,000 రూపాయలు వచ్చాయి. అప్పుడు డిఎస్సి పడ్డది, అప్రెసెంటేజ్ విధానం. అప్పుడు డిఎస్సి రాస్తే ఎంత వచ్చాయో తెలుసా? 1,200 రూపాయలు వచ్చాయి. నేను ఆల్రెడీ 20,000 సంపాదిస్తున్నా. నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు, ఇంతవరకు రాయలేదు. బట్ అయినా కూడా నాకు టీచర్ కావాలని ఉంది. సరే టీచర్ అయితే మామూలుగా సమాజంలో ఒక టీచర్ అయితే ఎన్ని వేల మందికి ఉపయోగపడతారు? ఒక 40-50 వేల మందికి లైఫ్ లాంగ్ ఉపయోగపడతారు స్టూడెంట్స్కి. బట్ నా గోల్ ఏంటంటే 1,00,000 టీచర్లను తయారు చేయాలని గోల్ పెట్టుకున్నాను. 1,00,000 టీచర్లను తయారు చేయాలని గోల్ పెట్టుకున్నాను. ఈ 1,00,000 టీచర్లతో సమాజాన్ని బాగుపడే ఉద్దేశంతో రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ నడుస్తుంది. సో బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తుంది రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి అమ్మా నాన్న లేని వాళ్ళకి ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తుంది రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. సో రీసెంట్గా బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ ఒక 11 మంది ఒక హాస్టల్ నుంచి, ఒకటే హాస్టల్ నుంచి 11 మంది కోచింగ్ తీసుకున్నారు మన దగ్గర. 11 మందికి 11 మంది టీచర్ జాబ్ వచ్చింది. బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ 11 మందికి టీచర్ జాబ్ వచ్చింది. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా ఆ 11 మంది కూడా చెప్పారు, మేము రామయ్య సంస్థలో కోచింగ్ తీసుకుంటే, మేము మా హాస్టల్ నుంచి 11 మంది తీసుకుంటే 11 మందికి కూడా మాకు జాబ్ వచ్చింది అని. సో ఎక్కడ లేని సంతోషం నాకు అక్కడ కలిగింది బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ కోచింగ్ వేయడం వల్ల. సో కమర్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు, సో ఒక ప్రతి విద్యార్థికి ఉపయోగపడాలి. అది ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ద్వారానా, ఆన్లైన్ కోచింగ్ ద్వారానా, మరి మెటీరియల్స్ ద్వారానా, టెస్టుల ద్వారానా. నేను ఎప్పుడు డెమోలు చెప్తుంటా 7 టైప్స్ ఆఫ్ కోచింగ్ రామయ్య అని. 1 ఆఫ్లైన్ ప్లస్ ఆన్లైన్, 2 ఆఫ్లైన్, 3 లైవ్ మెంటర్షిప్, 4 ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్, 5 ప్రింటెడ్ మెటీరియల్స్, 6 టెస్టెస్, 7 ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్. ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ 33 జిల్లాల వారీగా తెలంగాణలో, ఏపీలో 13 జిల్లాల వారీగా డిఎస్సి, హెచ్జిటి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం, బయో సైన్స్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం, సోషల్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఫిజికల్ సైన్స్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం, స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ పీఈటీ అన్నిటిని కూడా జిల్లాల వారీగా ప్రతి ఆదివారం కండక్ట్ చేసే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏకైక దమ్మున ఇన్స్టిట్యూట్ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మాత్రమే. జిల్లాలో రాస్తే నీ డిస్ట్రిక్ట్లో 500 మంది రాస్తే 500 ర్యాంక్ ఎంత ఫ్రీగా. అదే టెస్ట్ని మీరు స్టేట్ వైజ్గా కండక్ట్ చేస్తాం, మీకు జిల్లాల ర్యాంక్ వస్తుంది, స్టేట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్కి వచ్చారు, ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్లో యాడ్ అయితే ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ రాస్తే మీ బ్యాచ్లో ఎంత ర్యాంక్ అదైనా చూపిస్తుంది. సో ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం రామయ్య సంస్థని ఒక నెంబర్ 1 సంస్థగా గూగుల్ని అడిగినా, ChatGPTని అడిగినా, గ్రోక్ని అడిగినా, మిమ్మల్ని అడిగినా, మమ్మల్ని అడిగినా ఎవరైనా నెంబర్ 1 ఎందుకు అంటారంటే ఇటువంటి హార్డ్ వర్క్. ఈరోజు ముఖ్యంగా హార్డ్ వర్క్ చేసే అంత కార్మికులకు అందరికీ మేడే శుభాకాంక్షలు. సో మేమందరం కూడా కార్మికులమే, సో కాబట్టి మీకు కూడా మేడే శుభాకాంక్షలు. సో రామయ్య సంస్థ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ.
ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, రామయ్య సంస్థ నెంబర్ 1 కావడానికి కారణం 3 ఫార్ములాలు. ఒకటి నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీ, 2 రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్, 3 చదువుకోవడానికి ప్రింటెడ్ మెటీరియల్స్ ఇవ్వటం. ఇదే ఫార్ములా కంటిన్యూస్గా అన్ని బ్యాచ్లకు టెట్ టు డిఎస్సి గురుకుల టీచర్స్ అండ్ గ్రూప్స్, ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ విఆర్ఓ, విఆర్ఏ, పంచాయత్ సెక్రటరీ అన్నిటికీ ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రోగ్రాం మన బుక్స్ గురించి. ఇందాక చెప్పినట్టు సార్ బుక్స్ మేము హైదరాబాద్ రావాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, మీకు అమౌంట్ వేస్తాం, వాట్సాప్లో పెడతాం, అక్కడికి రావాలంటే 1000 రూపాయలు అవుతుంది. మరి వాట్సాప్లో పెడతాం, మరి ఎవరెవరో కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి అమౌంట్ పంపాలి, ఎవరికి వాట్సాప్ పెట్టాలి అడ్రస్, అంత తకమిక ఉంది సార్, ఎవరు నమ్మేటట్లేదు, ఎవరు గూగుల్ పే చేయాలి, ఎవరు ఫోన్పే చేయాలి అనే సందిగ్ధంలో నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటంటే మరి ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ రావాలంటే తెలిసిన హైదరాబాద్ వస్తారు, ఆన్లైన్ కావాలంటే మన రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్ వాడుతున్నారు, లైవ్ కావాలన్నా రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ వాడుతున్నారు, మరి బుక్స్ ఎట్లా ఇంటికి పంపించాలి? అందుకనే సో ఇప్పుడు తయారు చేసింది ఈ www.ramayaonlinebooks అనే వెబ్సైట్. ఆర్డర్ బుక్స్ ఆన్లైన్ అనేది ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ టెట్కు సంబంధించి, డిఎస్సి సంబంధించి అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ రేట్లో టీజీ టెట్ అండ్ ఆల్ ప్యాకేజ్ బుక్స్, టీజీ టెట్ బుక్స్ అంటే టీజీ టెట్ బుక్స్ తెలుగు మీడియం అంటే టీజీ టెట్, ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఏపీడిఎస్సి తెలుగు మీడియం అంటే తెలుగు మీడియం అండ్ ఏపీడిఎస్సి ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఇట్లా బుక్స్ మొత్తం కూడా మీరు ఇందులో బై చేసుకున్నట్టయితే డైరెక్ట్ మీ ఇంటికే పోస్టల్ ద్వారా పంపించే ఏర్పాటు రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ ద్వారా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ, మీరు ఇంతసేపు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. సో డాక్టర్ రియాజ్ గారు కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తున్నది మీ ఫేస్లో అవపడుతున్నది. సో కాబట్టి సార్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, మంచి ప్రొఫెసరు, సో తెలంగాణ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్, క్యాబినెట్ ర్యాంకు. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా 10-12 సంవత్సరాలు రామయ్య సంస్థకు సేవ చేసినందుకు నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు సార్, థ్యాంక్ యూ. సో సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఏదైనా కావచ్చు, మేమందరం ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ రామయ్య సంస్థని నేను నెంబర్ 1 సంస్థగా, నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీగా ఎదిగాం. మరి సార్ కూడా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, మీ అందరు కూడా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. మరి విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి మీ లెక్కనే టీచర్ కావాలనుకున్న రియాజ్ సార్ తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి, తెలంగాణ హిస్టరీ చెప్పి, ఇండియన్ హిస్టరీ చెప్పి, దాంతోపాటు పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పి అండ్ సైకాలజీ చెప్పి, తెలుగు మీడియమైనా ఇంగ్లీష్ మీడియమైనా అనర్గళంగా చెప్పే వ్యక్తి ఈరోజు మన ముందుకు ఒక క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అంటే వి ప్రౌడ్ ఆఫ్ టు హిమ్. సో ముఖ్యంగా రామయ్య సంస్థ ఇంత పిలవగానే అంటే సడన్గా అనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది, పిలవగానే వచ్చినందుకు నిజంగా డాక్టర్ రియాజ్ గారికి ధన్యవాదాలు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. సో ముఖ్యంగా ఇంత మంచిగా హోస్ట్ చేస్తున్న మా ఫ్రెండ్ విజయ్, యాక్చువల్గా ఇలా బిర్యానీలో ఉండు, జస్ట్ 3 hours ముందే చెప్పాను నేను, సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, జస్ట్ మీరు హోస్ట్ చేయాలి, నేను సడన్ అనుకున్న ఈ ప్రోగ్రాము. సో ఇట్లా మన గెస్ట్ డాక్టర్ రియాజ్ సార్ గారు వస్తున్నారు. సో ఇతను ఎవరంటే ట్రైన్ యువర్ టంగ్ బుక్ ఉందా, ఒక కొద్దిలో తర్వాత లాస్ట్ చూపిస్తా, పరిచయం చేస్తా. ట్రైన్ యువర్ టంగ్ బుక్ రచయిత. సో మీకు లాస్ట్ ఒక 2 minutes ఇప్పుడు మాట్లాడి సార్ రియాజ్ సార్కి అప్పగిస్తారు, 2 minutes మాట్లాడి రియాజ్ సార్కి అప్పగింది సార్. ఆ బుక్ గురించి మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది, మన విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చినాం కాబట్టి. సో ఆ బుక్ మీరు ఎప్పుడన్నా కావాలన్నా మన రామయ్య సంస్థలో దొరుకుతుంది, లేకపోతే ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ కూడా ఉన్నది. ఆ బుక్ మా ఈ వెబ్సైట్లో నేను విజయ్ సార్ ఒక్కరికే కాదు, శంకరెడ్డి సార్ చెప్తున్నా, హరికృష్ణ సార్ చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ చెప్తున్నా, మీరు మంచి బుక్కులు రాయండి. మన వెబ్సైట్ ద్వారా చాలా తక్కువ రేట్లో మనం స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడేట్టు మీరు అందియండి. ఇంటికి పంపించే ఏర్పాటు గ్రూప్స్ పరంగా కానీ, టెట్ పరంగా కానీ, డిఎస్సి పరంగా కానీ
అండ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ పరంగా కానీ రాబోయే జాబ్ క్యాలెండర్లో ఏది ఉన్నా కూడా రామయ్య సంస్థలో ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది, లైవ్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఉంటుంది, ఈవెన్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ టెస్టులు కూడా ఉంటాయి. ఓన్లీ టెస్టులు జస్ట్ 49 రూపీస్ 99 రూపీస్ మన యాప్లో ఉన్నాయి. సో ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలంటే అట్లా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు రామయ్య సంస్థని. వాడుకున్న వాళ్ళకు వాడుకున్నంత రామయ్య సంస్థ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ స్పీచ్ విన్న తర్వాత నాకు ఒకటే డైలాగ్ గుర్తుకొస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎప్పుడు వచ్చాం అన్నది కాదు ఇంపార్టెంట్, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. రియల్లీ సార్, హైదరాబాద్ దిల్షుక్నగర్లో మీరు బుల్లెట్ దింపిర్రు, రైట్? నా ద ఎస్టీమ్డ్, వెరీ హానరబుల్, వెరీ లవబుల్ అండ్ వెరీ సింపుల్. అంటే చదువుకున్నాం అనే ఒక సెన్స్ని ఒక మేనరిజంలో క్రియేట్ చేసుకుంటూ దాన్నే లైఫ్గా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి ఒక డాక్టర్ రియాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. ఇవాళ మిమ్మల్ని పిలిచే ముందు ఒక మాట చెప్తా. జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక టైం అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది గుర్తుందా? టైమ్ అకాడమీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది గుర్తుందా? ఎవరికైనా టైం కోచింగ్ సెంటర్ తెలుసా? దాని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక 15 మందిని కూర్చోబెట్టి హౌ మెనీ ఆర్ ఫ్రమ్ టైమ్ అని అడిగేవాళ్ళు. టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 4-5 చేతులు ఎత్తేవారు. అది అడ్వర్టైజ్మెంట్గా వచ్చేది. సార్, రాబోయే రోజుల్లో టీచర్స్ ఒక 10 మంది ఉంటే అక్కడ రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారో చేతులు ఎత్తండి అంటే అక్కడ కూడా ఒక 5-6 బయటికి వస్తారు. అలాంటి ఫౌండేషన్ ఏర్పరచుకుంటూ ఇలాంటి రియాజ్ సార్ కూడా ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ సార్. ప్లీజ్ మీరు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. Director of the Ramaya Coaching Center, my beloved friend Lakshminarayan Garu, the founder and my esteemed colleague when I taught Group 1 classes, Faculty of Life Sciences, Mr. Ramaya Garu, and my colleagues who worked along with me in this institution, Mr. Shankar Reddy Garu, Mr. Hari Garu, and my friend, the President of Competitive Examination Faculty, Mr. Markandeya Garu, and my beloved friend and co-faculty when I taught here Social Sciences, Mr. Joshua Garu, and my friend, Mr. Chandra, who is the publisher of Telangana publication, and also Library Union President Mr. Ayodhya Garu, and my dear lovable student friends, good evening and good wishes to all. ఇక్కడ చాలామంది అట్లాగే మిత్రులు ఎవరైతే వీరి పూర్వాశ్రమం నుంచి వచ్చి ఈ వేదిక నిర్వహిస్తున్న మిత్రులు విజయ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ లెక్చరర్స్ అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నేను నా గతాన్ని ఒక దశాబ్ద కాలం క్రితం, ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం ఇదే ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేను పనిచేసిన అనుభవాలని నెమరు వేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను. అప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో డయాస్ అక్కడ ఉండేది, బోర్డు అక్కడే ఉంది, డయాస్ ఇక్కడికి వచ్చింది. బహుశా డిజిటల్ బోర్డు కోసం మార్చుంటారు. అట్లాగే క్లాస్ రూమ్ ఇట్లాగానే ఉండేది, నిండు ఉండేది. అన్ని క్లాస్ రూమ్లు నిండుగానే ఉండేది. ఇది ఒక చౌరస్తా, ఇది ఒక జంక్షన్. ఈ క్లాస్ రూమ్ అక్కడ క్లాస్ వదిలిపెడితే పోయే విద్యార్థులందరూ ఇక్కడనే చూసుకుంటూ పోయేవారు. కింద ఒక హాల్ ఉండేది, ఆ పక్కన 2 హాల్ ఉండేది. అక్కడ క్లాస్ వదిలిపెడితే విద్యార్థులందరూ ఇక్కడ జరిగే పాఠాన్ని వింటూ ఉండేవాళ్ళు. నేను కొంచెం లేట్ కమర్, నేను టీచర్గా టైంకి రాకపోయేది. నేను చాలా వ్యాపకాలు ఉండేవి కాబట్టి టైంకి రాకపోయేది. కాబట్టి నా క్లాస్ కొంచెం ప్రొలాంగ్ అయ్యేది. అంటే నేను డ్యూరేషన్ మొత్తం చెప్పేది పాఠం కానీ కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేసేది కాబట్టి లంచ్ అవర్ ఎక్కువగా తీసుకునేది. అట్లా ఈ పోయేటే వాళ్ళందరూ కూడా నేను క్లాస్ చెప్తుంటే ఆది వినిపోయేవాళ్ళు. తర్వాత నేను తక్కువగా లిఫ్ట్ యూజ్ చేసేవాడిని. నేను ఎక్కువగా మెట్ల మీదకి వెళ్ళి నడుచుకుంటే పైకి వచ్చేవాడిని. ఇక్కడ విద్యార్థులు నాతో మాట్లాడుకుంటూ కింది దిగేది, మళ్ళీ నాతో మాట్లాడుతూ పైకి ఎక్కేది. అట్లా స్టూడెంట్స్ తోటి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఏర్పడేది. అవన్నీ నాకు గుర్తు వస్తున్నాయి. నేను ఇక్కడ పాఠం చెప్పినప్పుడు ఇంకొక 2-3 మంచి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉండేది.
అందులో కీర్తిశేషులు రమేష్ గారు ఉండేది. ఒక మంచి అద్భుతమైన సైకాలజీ లెక్చరర్. ఈరోజు లక్ష్మీనారాయణ గారి విజయం వెనక వారి కృషి ఉంది. ఒక్కసారి వారిని స్మరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అట్లాగే మరొక సీనియర్ కొలీగ్ ఉండేవారు, వారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు. ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీకి వారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. మేము ముగ్గురం సీనియర్స్గా ఉండేది, మిగతా అందరూ కూడా దాదాపుగా జూనియర్ ఫ్యాకల్టీగా ఉండేది, కొంతమంది కొలీగ్స్గా ఉండేది. ఇక్కడ ఇది చిన్న స్టాఫ్ రూమ్. చిన్న స్టాఫ్ రూమ్లో మేము కూర్చుంటే మేము తెలంగాణ గల్లీల నుంచి మొదలుకుంటే ఢిల్లీ వరకు జరిగిన పరిణామాల గురించి చర్చలు జరిగాయి. రియాజ్ సార్ ఉండంటే చర్చలు ఉండేవి. అలాగే చాలా మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడేది. లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఏదైనా ఇష్యూ డిస్కషన్ ఉన్నప్పుడు చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఉండేది. తర్వాత ఈ విషయంలో నాకు చాలా ఆత్మీయుడు లింగయ్య అని ఉండేవాడు, చనిపోయినాడు. సెల్యూట్ టు మై ఫ్రెండ్ లింగయ్య. చాలా గొప్పవాడు. నేను అంత సిన్సియర్గా ఒక మేనేజ్మెంట్ పట్ల అంత కమిట్మెంట్గా పనిచేసిన ఏ ఎంప్లాయీ నా జీవితంలో చూడలేదు. లింగయ్య తర్వాత నేను మిగతా రియల్లీ గ్రేట్. లింగయ్య నాకు బాగా గుర్తొచ్చాడు. ఇక్కడ ఉండే చాలామంది, ఇక్కడ ఉన్న పనిచేస్తున్న మధు కానీ, మోహన్ కానీ, ఇప్పుడు ఆ వీడియో తీస్తున్న ఆనంద్ కానీ. ఆనందే నాకు మొట్టమొదటిసారిగా డిజిటల్ బోర్డ్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాడో నేర్పించాడు నాకు. ఈజ్ మై టీచర్. మనకి కోవిడ్ టైంలో ఇక్కడ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డిజిటల్ బోర్డు మీద పాఠాలు చెప్పరాదు మాకు, నేర్చుకున్నాం మేము. రామాయణంలోనే నేర్చుకున్నాను నేను. కాబట్టి మంత్లీ 10,000 ఇస్తున్నాం లైఫ్ లాంగ్. ఓకే, నాకు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒక గొప్ప విషయం చెప్పారు. అదేంటంటే లింగయ్య కుటుంబానికి ప్రతి నెల 10,000 రూపాయలు వారి పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దోడయ్యే వరకు కూడా ఇచ్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇస్తున్నాడు, లైఫ్ లాంగ్ లాగా ఇస్తున్నాడు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద చారిటీ అండ్ ఔదార్యం. ఇవన్నీ ఒకవైపు అయితే విద్యార్థుల గురించి కాస్త చెప్తాను. బికాస్ చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్లాంటి మైక్ పట్టుకొని పాట చెప్తాను. పెద్ద పెద్ద మైకులతో ఉపన్యాసం చెప్పే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నేను టీచర్గా మారిపోయినాను. రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు లక్ష్మీనారాయణ బై ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. స్టూడెంట్స్ చాలా పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చేది. ఎందుకోసం అంటే బేసికల్గా కొంచెం రిచ్ కుటుంబాలు ఎవరు కూడా టీటీసీ బీఈడీ చేయరు. ఇంటర్మీడియట్లో బీపీసీ ఎంపీసీ చదివి అప్పుడు చదువుతున్న టైంలో అమెరికాలో, ఇంగ్లాండ్లో, అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో చాలా అవకాశాలు ఉండేది. పేద విద్యార్థులే ఉండేది. చాలా కసిగా వచ్చేవాళ్ళు విద్యార్థులు, ఎట్లా జాబ్ సంపాదించి పోవాలనే దాంతో ఉండేవాళ్ళు. చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే రామయ్యలో 6 గంటలకి క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేది. నైట్ 9 గంటల వరకు క్లాస్ జరిగేది. పొద్దుగాల 6 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే నైట్ 9 గంటల వరకు క్లాస్ జరిగేది. విద్యార్థులు అట్లే ఉండే అటెండెన్స్. నువ్వు పొద్దుగాల 6 గంటలకు తీసుకుంటే ఎంత అటెండెన్స్ ఉంటుందో నైట్ 9 o'clock వరకు అటెండెన్స్ ఉండేది. మళ్ళీ పొమ్మంటేనే పోయేవాళ్ళు, మళ్ళీ తెల్లారు రావాలి కాబట్టి. అది ఆ డిసిప్లిన్ ఉండేది. అంటే రామయ్య సక్సెస్లో ఇంకొక అంశం వారు చెప్పలేదు, నేను చెప్తున్నాను. ఏంటంటే చాలా సీరియస్గా క్లాసెస్ జరపడం. క్లాసెస్ ఎక్కడ బ్రేక్ కావు, చాలా సీరియస్గా క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి. అది వారికి ఉన్న గొప్పతనం. ఒక 2-3 విషయాలు మీకు ప్రస్తావిస్తాను. అట్లా చెప్పుకుంటే నాకు 10 సంవత్సరాల అనుభవాన్ని ఒక గంట సేపట్లో చెప్పడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రికలెక్టింగ్ మై మెమరీస్. ఒక 2-3 విషయాలు చెప్తాను. మొట్టమొదటిసారిగా నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ రోట్ టీటీసీ. అప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఉండేది. మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీటీసీ రాసి స్టేట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించిన మొదటి విద్యార్థిని తెలంగాణ నుంచి నేనే. అలాగే బీఈడీలో తెలంగాణ నుంచి ఎంట్రన్స్ రాసి సోషల్ స్టడీస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించిన మొదటి తెలంగాణ విద్యార్థి కూడా నేనే. టీటీసీ చేయలేదు నేను. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత బీఏ చేశాను నేను, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్. టీటీసీ చేయలేదు. బీఏ తర్వాత నేను ఎంఏ చేశాను. ఎంఏ తర్వాత బీఎడ్ చేశాను నేను. ఎందుకు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నా మీతో మాట్లాడతాను నేను. 2011లో నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. అప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గంటా రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో మోడల్ స్కూల్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా 2011లో వెన్ మన్మోహన్ సింగ్ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, మోడల్ స్కూల్స్ అనే ప్రయోగం వస్తే ఫస్ట్ టైం ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేదాన్ని టీచర్ జాబ్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి. అప్పటివరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ లేవు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ. మోడల్ స్కూల్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆ మోడల్ స్కూల్స్లో పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ PIE అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. చేస్తే దాని సిలబస్ రాసే అవకాశము ప్రొఫెసర్ సుధాకర్, అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్లూలో రిటైర్ అయినారు,
ప్రొఫెసర్ గంటా రమేష్, ఆయన కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి రిటైర్ అయినాడు. వాళ్ళిద్దరికీ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిలబస్ తయారు చేసే అవకాశం ఇచ్చారు. ఇస్తే ఆ అవకాశంలో దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ మై నేమ్. ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్న పర్స్పెక్టివ్స్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క మొదటి పునాదులు నా పెన్ నుంచి రాసిన సిలబస్ పునాదులు ప్రౌడ్లీ ఐస్. అప్పుడు పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టిన తర్వాత పర్స్పెక్టివ్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పేవాళ్ళు పెద్దగా ఉండకపోయేది. అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో టీచ్ చేసేవాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివేవాళ్ళు తక్కువ. మోడల్ స్కూల్స్ ఉండేది కాబట్టి ఆ మోడల్ స్కూల్స్లో డెఫినెట్గా పిఐఈ చెప్పాలి. అప్పుడు హైదరాబాద్ సెంటర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. నాకు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఫోన్ చేశారు, నేను వరంగల్లో ఉన్నాను. సార్ మా దగ్గర ఒక పర్స్పెక్టివ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పాలి సార్, మీరు చెప్పగలుగుతారు కాబట్టి మీరు వస్తే బాగుంటుందన్నారు. అంటే నేను అప్పుడు వరంగల్లో ఉన్నాను. నేను వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి క్లాసెస్ చెప్పడం నాకు సాధ్యం కాదన్నా. సార్ మీ కన్వెంట్ ప్రకారం చెప్పండి సార్, చెప్పేటారు లేరు, పిల్లల కోసం చెప్పండి సార్ అన్నారు. అప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ మై ప్రొఫెసర్ పర్మిషన్ టు డెలివర్ మై లెక్చర్. అట్లా నేను 2011లో మొట్టమొదటిసారిగా రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్కి వచ్చి పాఠం చెప్పడం మొదలుపెట్టాను. దాని వద్ద అటాచ్మెంట్ కరెక్ట్గా 15 ఏళ్ళ క్రితం ఐ స్టెప్డ్ ఇన్ రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్. అట్లా దాని తర్వాత పర్స్పెక్టివ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ చెప్పాను. అలాగే సోషల్ స్టడీస్ పెడగాలజీ క్లాసెస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. టెట్కి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అప్పుడు రమేష్ గారు తెలుగు మీడియం చెప్పేది, ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ కూడా నేను చెప్పాను. 2022లో నేను పాఠాలు చెప్పాను ఇక్కడ. 2022లో అప్పటికే పొలిటికల్ జర్నీ బలంగా ఉండడం, పొలిటికల్ జర్నీలో నేను పోవాల్సిన అవసరంలో రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నేను వదిలేయాల్సి ఉంది. కాబట్టి నేను 2022 వరకు పాఠాలు చెప్పాను. ఇక్కడ మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ విషయం ఏంటంటే, ఒక జర్నీ అనేది, లైఫ్ జర్నీ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుందని ఎప్పుడు అనుకోం మనం. కానీ అదే సందర్భంలో మన ప్యాషన్ కూడా వదిలిపెట్టద్దు. నేను లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న కాలంలోనే నాకు పాఠం చెప్పడం చాలా ఇష్టం. అట్లాగే వ్యవస్థను రాజకీయాల ద్వారా నడిపించడం కూడా చాలా ఇష్టమే. కాబట్టి నా పాలిటిక్స్ని ఎప్పుడు వదులుకోలేను నేను. అందుకోసమే 2022 నుంచి నేను ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్గా మారిపోయినాను. లెక్చర్స్ అన్నీ వదిలిపెట్టాను. దాని తర్వాత 2024 డిసెంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి కృషి చేసిన కొద్ది మందిలో నేను ఒకరిగా గర్వంగా చెప్తున్నాను. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నన్ను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లోకి వెళ్ళమన్నాడు. ఇప్పుడు మీ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చే బాధ్యత నాకే ఉండేది. ఇంకా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక జడ్జి పోస్ట్ లాంటిది. మీతో ఇట్లా ఇంటరాక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉండదు. నా ఫోన్ ట్యాపింగ్లో ఉంటుంది. ఎగ్జామ్సే డ్యూటీనే జీవితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పోవడానికి సిద్ధపడలేను. అప్పుడు ఆయన మీరు ప్రజలతో ఉండాలనుకున్నారు కాబట్టి గ్రంథాలయం బాగుంటుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా గ్రంథాలయ ఉద్యమం ఫలితంగా ఏర్పడింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ బెస్ట్ పోస్ట్ యూ అని చెప్పేసి మొదటి దఫాలో ఆయన నింపిన ఫస్ట్ చైర్మన్లోనే నా పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు మొత్తం గర్వంగా చెప్తున్నా, నేను మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే మంత్రుల్లో, ఎమ్మెల్యేల్లో, ఎమ్మెల్సీల్లో, చైర్మన్లో ఐఎమ్ ద హైయెస్ట్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్. ఒక అంశం చెప్పి నేను ముగింపుకు వస్తాను. ఎందుకంటే రామయ్య గురించి కూడా నేను మాట్లాడాలి, మిషన్ గురించి కూడా. అదేంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో మొత్తము 30,000 లైబ్రరీస్ ఆర్ ఇయర్. 30,000 లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి మొత్తం భారతదేశంలో. ఈ 30,000 లైబ్రరీస్లో 8,000 లైబ్రరీస్, 8,000 లైబ్రరీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ కేరళ. మొత్తం 30,000 లైబ్రరీస్ ఉంటే ఈ 30,000 లైబ్రరీలో 8,000 లైబ్రరీలు ఒక కేరళ రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. అందుకోసం ఎడ్యుకేషన్లో ఎవరు అడ్వాన్స్గా ఉంటారు దేశంలో? మన తెలంగాణలో 600 లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ విషయానికి వస్తే 600 లైబ్రరీలు ఉన్నాయి. మన పక్కనే ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 800 లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. తమిళనాడులో 4,000 ఉన్నాయి. అట్లాగే కర్ణాటకలో ఒక 3,000 ఉన్నాయి. ఈరోజు భారతదేశంలో అత్యంత బీద రాష్ట్రం ఏదైతుందో అది ఉత్తరప్రదేశ్. అక్కడ కేవలము 273 లైబ్రరీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకోసం అక్కడ పేదరికం ఉంది, అజ్ఞానం ఉంది, అంధాకారం ఉంది. కేరళలో అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది. పుస్తకాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ జ్ఞానం ఉంటుంది. పుస్తకాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఒక తరం ఆర్జించిన జ్ఞానాన్ని మరొక తరానికి అందజేసే అవకాశం ఉంటుంది.
నేను వరల్డ్ టూరిస్ట్. నేను రామయ్య సార్ నాకు రెగ్యులర్గా శాలరీ ఇస్తే నేనేం చేసేవాడినంటే దాంతో ఒక దేశానికి టూర్ పోయేవాడిని. నేను ప్రపంచాన్ని తిరగడం నాకు చాలా ఇష్టం. తిరగడం అంటే బాగా ఇష్టం. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లైబ్రరీ అయిన బ్రిటిష్ లైబ్రరీ నేను చూశాను. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ది వరల్డ్. బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ప్రపంచంలో. అంతకన్నా ఒక వారం రోజులు పడుతుంది ఆ లైబ్రరీ తిరగడానికి. మనకు లండన్లో ఉంది. ప్రపంచంలో స్మాలెస్ట్ లైబ్రరీ చూశాను నేను. అది మహబూబాద్ జిల్లాలో కొండపర్తి అనే ఊళ్ళో ఉంది. చిన్న లైబ్రరీ, 5 పైసల ఆకారంలో ఉంటుంది. 4 చైర్లు, ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. చిన్న లైబ్రరీ. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ది వరల్డ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ది స్మాలెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ది వరల్డ్. దట్ ఈస్ అవర్ ఇండియా. తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా అప్పుడు గ్రంథాలయ ఉద్యమము వచ్చింది కాబట్టి వట్టికోట అల్వార్ స్వామి కానీ, రావి నారాయణ రెడ్డి కానీ, అలాగే కొమ్మరాజు లక్ష్మణరావు గారు కానీ, మగ్దుమ్ మహియుద్దీన్ కానీ, వీళ్ళందరూ గ్రంథాలయ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు కాబట్టి తెలంగాణలో ఆ రోజు నిజాం వ్యతిరేక పోరాటానికి ఈ ప్రాంతం నాయకత్వం వహించింది. తెలంగాణ విద్యార్థులు చాలా బ్రిలియంట్. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ బ్రిలియంట్. మీరందరూ చాలా తెలివికల వాళ్ళు. తెలంగాణలో ఏమైపోయిందంటే చాలా బ్రిలియంట్ విద్యార్థులు అందరూ 10th క్లాస్ కాగానే కండక్టర్గా సెటిల్ అయిపోయినారు. మీరు ఎప్పుడైనా బస్సులకి కండక్టర్లు చూడండి, ఎంత హుషారు ఉంటారు కండక్టర్లు. ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా మన బస్ కండక్టర్ అంత హుషారుగా ఉండడు. ఫ్రాంక్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థుల్లో హయ్యెస్ట్ మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళని ఆ రోజు ఆర్టీసీలో జస్ట్ ఎస్ఎస్సి బేసిక్గా తీసుకున్నారు. మంచి బ్రిలియంట్ పిల్లలు, చాలా బ్రిలియంట్ పిల్లలు ఉంటారు. కండక్టర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా. తర్వాత బ్రిలియంట్గా ఉండే పిల్లలందరూ కూడా టీటీసీ చేశారు, డిఎడ్ చేశారు. ఇప్పుడు టీటీసీ డిఎడ్ చేసే పిల్లలు నా ఉద్దేశంలో ద క్రీమ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. చాలా తెలివిగల పిల్లలు. బిఎడ్ అది టీటీసీ చేసే పిల్లలు చిన్న ఏజ్లోనే టీటీసీ చేసి డిగ్రీ పూర్తి కాకముందుగా గవర్నమెంట్ టీచర్లు అయిన వాళ్ళు అనేక మంది నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. లక్ష్మీనారాయణ గారికి పరిచయం ఉన్న విద్యార్థులు, వారి స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అంటే మనం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పోకుండా ఇక్కడ ఆగిపోతూ ఉన్నాం మనం. నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కైండ్లీ యూ గో ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్. యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ వరకు మనం పోవాలి. బిఎడ్ విద్యార్థులు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎంఎడ్ వైపు పోతుంటారు. రేపు మీకు జాబ్ వచ్చినా మీరు కొంతకాలం లీవ్ పెట్టి చదువుకోవడానికి అవకాశం తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ చేంజ్ యువర్ విజన్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. కొంచెం చదవాలి మనం. మనకేదో ఉంటుంది కదా, చదవాలిరా ఎన్ని కష్టాలే వచ్చినా చదువు లేని భవిత పెద్ద సున్నాని. బాగా చదవాలి, పుస్తకాలు బాగా చదవండి. ఒక 2 అంశాలు చెప్పి ముగిస్తాను. ఏంటంటే ఉదయం లేవగానే మీ దినచర్యలో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ని ఒక భాగం చేసుకోండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, కైండ్లీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ లైఫ్. న్యూస్ పేపర్ చదివితే మిమ్మల్ని ఈ తెలంగాణ సమాజంతో లింక్ చేస్తుంది. న్యూస్ పేపర్ భారత సమాజంతో లింక్ చేస్తుంది, అలాగే ప్రపంచంతో కూడా లింక్ చేస్తుంది న్యూస్ పేపర్. అప్పుడు మీకు ఇన్ఫీరియారిటీ ఉండదు, సంకుచిత భావం ఉండదు, మనం లోన్లీ, మనం నేరో అనే భావన మీకు ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో మనం ఒక భాగం అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో న్యూస్ పేపర్ రీడ్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ తోటి మీ దినచర్య స్టార్ట్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను. రెండో అంశం ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ తయారీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టీచింగ్కి రాకముందుకు యూనివర్సిటీ అధ్యాపకుడిగా క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేవాడిని. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ తయారీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మీకు. దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా? చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను. భారతదేశం యొక్క రాజధాని ఏమిటి అని అడుగుతున్నాను. అందరు చెప్పారు న్యూఢిల్లీ. నేను ఈ క్వశ్చన్ని మార్చి అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు. అదేంటంటే వై న్యూఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా? ఎందుకు ఢిల్లీనే రాజధానిగా ఉంది భారతదేశానికి? హైదరాబాద్ ఎందుకు లేదు? కలకత్తా ఎందుకు లేదు? బాంబే ఎందుకు లేదు? మీరు భారతదేశం రాజధాని అంటే ఏంటి? ఢిల్లీ అని చెప్పారు మీరు. కానీ నేను అడుగుతున్నాను, భారతదేశానికి ఢిల్లీనే ఎందుకు రాజధాని ఉంది అని అడుగుతున్నాను. మొదటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఉండాల్సింది ఓన్లీ నాలెడ్జ్. రెండో క్వశ్చన్ కూడా మీరు చెప్పగలుగుతారు, కానీ దానికి కావాల్సింది అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, ఆన్సర్సే టఫ్గా ఉంటాయి. తేడా వచ్చింది. కాబట్టి మీరు అనాలిసిస్ పవర్ని బాగా పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్లో ఉన్నాను.
గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి విద్యకు సంబంధించిన సలహాలు ఇచ్చే ఒక చిన్న టీంలో నేను కూడా ఒక మెంబర్ని. కాబట్టి నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది వాళ్ళ డిస్కషన్. అంటే ఆచరణ ఉంటుందా ఆచరణ కాదనే విషయం ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను గమనిస్తున్నాను, ఇప్పుడు మీరు ప్రాగ్మటిస్ట్గా ఉండాలి, ఆచరణగా ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు మీ అనాలిసిస్ పెరగాలి. అనాలిసిస్ పెరగాలనుకున్నప్పుడు మీరు చక్కగా న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, పుస్తకాలు చదవాలి. నేను లక్ష్మీనారాయణ గారిని ఎందుకు అభినందిస్తున్నానంటే మొట్టమొదటిసారిగా టీచింగ్తో పాటుగా పుస్తకాలను చదివే అవకాశాన్ని ఆన్లైన్ ద్వారా ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ను ఓపెన్ చేసి మీకు అందించాడు. ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా. చాలామంది పుస్తకాలు చదవడం మానేసాం. మనం పుస్తకాలు చదవడం మానేసిన మరుక్షణమే నీలో సృజనాత్మకత, విశ్లేషణ ఎగిరిపోతుంటుంది. నేను జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాను. గతంలో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గతంలో ఎన్నికలకు ముందు 2024 ఎన్నికల ముందు ఈ రాష్ట్రంలో దరిదాపుగా 21,000 టీచర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అంటే మీరందరూ ఏమనుకుంటారంటే, అంటే చాలామందికి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ తెలియకపోవడం వల్ల ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ వెంటనే భర్తీ చేస్తారనుకుంటారు. అట్లా చేయరు. ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల్లో 30% మాత్రమే నోటిఫికేషన్కి వస్తుంది, మిగతా 70%లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటే అన్ని వేకెన్సీలో 30% ఇస్తారు. కాబట్టి గత గవర్నమెంట్ 5,000 ఉద్యోగాలకే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది 2024 ముందు 2022లో. మేము పవర్లోకి వచ్చినాక గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని, డిప్యూటీ సీఎం దగ్గర కూర్చొని 5,000 ఉద్యోగాలను 11,600 ఉద్యోగాలుగా మార్చాం. ఐ వాజ్ ఇన్ ఇట్. తర్వాత 11,600 మందికి జాబ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఎస్సి వస్తుంది. ఈ మధ్య ఇంకొక దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, అనేక పుంఖానుపుంఖలుగా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వచ్చాయి. మన బ్రెయిన్లో చాలా నెగటివిటీని, విష ప్రచారాన్ని బాగా నింపుతున్నారు. డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ రాదని, వచ్చిన ఉద్యోగాలు ఉండవని. ఎస్, ఐ అగ్రి. కానీ మీరు పాజిటివ్గా ఉండాలి. మనం పాజిటివ్గా ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలంటే, ఐ వాంట్ టు నరేట్ ఏ ప్రావెర్బ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, which is given by Heraclitus, a great philosopher who is the founder of pragmatism. వ్యవహారిక సత్తావాదానికి పితామహుడిగా ఉన్న హెరాక్లిటస్ అంటారు. ఏమంటారంటే, యు కెనాట్ స్టెప్ ఇన్ ఏ రివర్ ట్వైస్. యు కెనాట్ స్టెప్ ఇన్ ఏ రివర్ ట్వైస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, నదిలో నువ్వు రెండవసారి అడుగు పెట్టలేవు. నది అంటే ఏంటి? ఒక ప్రవాహ జురి. నదిలో అడుగు పెట్టడం అంటే ఏంటి? నువ్వు ప్రవాహ జురిలో ఒక నీటి ప్రవాహంలో అడుగు పెడతావు. పెట్టగానే ఒక నీటిపాయ వచ్చి నీ కాళ్ళను ముట్టుకుంటుంది, ముద్దు పెట్టుకుంటుంది, నిన్ను వదిలిపెట్టి ముందరిపోతుంది. మళ్ళీ మరొక నీటిపాయ వస్తుంది, నిన్ను ముట్టుకుంటుంది. ఏ నీటిపాయ అయితే నిన్ను ముట్టుకుంటుందో అది నిన్ను వదిలిపెట్టిపోతుంది. నువ్వు ఉరికినా ఆ నీటిపాయ నీకు దొరకదు. జీవితము అంతే. ఓ క్షణం వస్తుంది, నీతో మాట్లాడుతుంది, కాసేపటికి నీ నుంచి అదృశ్యమవుతుంది. మళ్ళీ నేను టచ్ చేసేది కొత్త క్షణమే. పాత జీవితంలోకి పాత క్షణాన్ని పాత రూపంలో పట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు. దట్ ఈస్ ద రిథమ్ ఆఫ్ లైఫ్. మీరు ఇప్పుడు మీ స్కూల్కి వెళ్ళి 8వ క్లాస్లో మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నారో అక్కడే కూర్చొని, మీ పక్కన అప్పుడు ఎవరైతే మీ క్లాస్మేట్స్ కూర్చున్నారో పక్కన వాళ్ళని కూర్చొని పెట్టుకున్నా కూడా 8th క్లాస్లో మీరు ఏదైతే మాధుర్యాన్ని, ఏ ఎంజాయ్మెంట్ అయితే మీరు అక్కడ కోరుకున్నారో చేశారో, మళ్ళీ మీరు ఆ రూపంలో ఆ ఎంజాయ్మెంట్ మీరు తీసుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. లైఫ్ షుడ్ బి ఆప్టిమిస్టిక్. అందుకోసం మీరు చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండాలి, ఆశాజనకంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు డిఎస్సీస్ రావడానికి పూర్తిగా రంగం సిద్ధమైంది. అందుకోసం టెట్ వేశారు. టెట్ ఇప్పటి నుంచి ప్రతి 6 monthsకి ఒకసారి పడుతుంది. టెట్లో సాధ్యమైనంత మేరకి స్కోర్ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. రేడియో కనిపెట్టినప్పుడే మనం ఆగిపోతే బహుశా మనకు టేప్ రికార్డర్ రాకపోయేది. టేప్ రికార్డర్ కనిపెట్టినప్పుడే ఆగిపోతే మనకు టెలివిజన్ రాకపోయేది. టెలివిజన్ కనిపెట్టినప్పుడే ఆగిపోతే మనకు సిస్టమ్ రాకపోయేది. సిస్టమ్ కనిపెట్టినప్పుడే ఆగిపోతే ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్ మన జేబుల్లో ఉండకపోయేది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద రిథమ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ద రిథమ్ ఆఫ్ సైన్స్. బట్ సైన్స్ ఎప్పటికీ మనల్ని ముందర తీసుకుపోతూ ఉంటుంది ఎప్పటికీ. కాబట్టి నాగరికత ఎప్పటికీ ముందు పోతుంది. డెఫినెట్గా వేకెన్సీ ఉంటాయి. టెట్ ఎప్పటికీ వస్తుంది, అలాగే డిఎస్సి వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే, క్రమక్రమంగా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది చెప్పండి నాకు? ఎంత తగ్గిపోతుంది? ఏమా చెప్పగలుగుతారా? గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చాలామందికి అపోహలు ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ టీచర్లు సరిగ్గా చెప్పరు, తప్పదు. గవర్నమెంట్ టీచర్లు చక్కగా చెప్తారు.
గవర్నమెంట్ టీచర్లకు మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుందంటే ప్రజలకు ఏ అవసరాలు ఉంటాయో ఆ అవసరాల కోసం ఒక వ్యవస్థ నిలబడినప్పుడు ఆ వ్యవస్థ కూలిపోతుంది. రామయ్య ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంతకాలం ఎందుకుందంటే విద్యార్థులకు ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో అవసరాల కోసం వ్యవస్థ నిలబడింది కాబట్టి ఈరోజు నిలబడగలిగా. ఈరోజు మనం ఎంబీబీఎస్ చదవాలన్నా, బీటెక్ చదవాలన్నా, లా చదవాలన్నా, ఎంబీఏ చేయాలన్నా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటాయి? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ల్యాక్ ఉంది కాబట్టి పబ్లిక్ వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ పంపాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చేర్చట్లేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వితిన్ 5 yearsలో తెలుగు మీడియం స్కూళ్ళు ఇట్లే ఉంటాయి, వీటికి అడిషనల్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం సెషన్స్ కంటిన్యూ అవుతూ పోతుంటాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఏదైతుందో అది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను స్ట్రెంథెన్ చేయడం. అవర్ మినిస్టర్ సీఎం ఈజ్ వెరీ డైనమిక్ సీఎం బికాస్ he is guiding by whom? A great leader, రాహుల్ గాంధీ గైడెన్స్ ప్రకారం ఈ గవర్నమెంట్ నడుస్తున్నది. ఈ గవర్నమెంట్ అదాని అంబానీ బీచ్ మే ప్రధాని గవర్నమెంట్ కాదు, ఇది పేద ప్రజలకు సంబంధించిన ఐడియాలజీ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇది. అందుకోసమే మేము గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను కాపాడదామని మేము చెప్తున్నాం. నేను గవర్నమెంట్లో పార్ట్గా చెప్తున్నాను. అవర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ and we are going to change government school according to the needs of the society. It is a statement what I am saying. అందుకోసమే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభుత్వంలో రాగానే 6,000 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేస్తాం ప్రైమరీ స్కూల్స్ కోసం. ఒక 1 year 2 years డిఎస్సిలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ రావచ్చు. మీరు కోరుకున్నట్టుగా 10,000 పోస్టులు 12,000 పోస్టులు ఇమీడియట్గా రాకపోవచ్చు. కానీ వీఆర్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథెన్ ది స్కూల్స్. అట్లాగే ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్ మోడల్ స్కూల్స్. అట్లాగే ప్రతి ఒక 2 నియోజకవర్గాలకి 3 నియోజకవర్గాలు కలిసి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్. అయితే ఈ స్కూల్స్లో మీరు పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు కైండ్లీ యూ హావ్ టు ఎన్రిచ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. నేను తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకున్నాను. ఎంఏ అయిపోయేంత వరకు కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ చక్కగా మాట్లాడడం రాదు. 2016 సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ ఏ దేశంలో అయితే పుట్టిందో ఇంగ్లాండ్, అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది, అంబేద్కర్ చదివిన యూనివర్సిటీ, దాని పేరు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్. 2016లో దట్ యూనివర్సిటీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ మీ టు డెలివర్ మై స్పీచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్కాలర్స్ బికాస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నేను ఇంతకుముందు విజయ్ గారికి అదే విషయం చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి అమ్మా, మీకు చాలా అవకాశాలు వస్తాయి. మారుతున్న సమాజం కోసం మనము మారాలి. కాబట్టి ఈ టెట్ రిజల్ట్ జూలైలో అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 week 10 days వ్యవధిలోనే డిఎస్సి వస్తుంది. బహుశా జూలై ఎండింగ్లో డిఎస్సి రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. డిఎస్సి ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్. చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండండి. అట్లాగే ఈ June 2 ఏదైతే ఉందో అప్పుడు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2కి సంబంధించిన కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 కూడా గవర్నమెంట్ ఈజ్ కమిటెడ్ టు గివ్. అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇస్తాయని మేము అబద్ధాలు చెప్పాం, కానీ ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను మాత్రం మేము నింపే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు నింపుతాం. కాబట్టి మీరు మీ ప్రిపరేషన్లో మల్టీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఉదాహరణకి నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ బ్యాచ్ ఉండేది, నేను సోషల్ స్టడీస్ పెడగా చెప్తున్నప్పుడు అందులో చాలామందికి ఎస్ఐ జాబ్స్ వచ్చాయి అమ్మాయిలకి. అంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ కోసం ప్రిపేర్ అయిన అమ్మాయిలు ఎస్ఐకి పోయినారు. అంటే వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ని మనం అంటాం కదా, మనము సైకాలజీ భాషలో చెప్తుంటాం, మనము ధనాత్మక బదలాయింపు అంటూ ఉంటాం, మనం పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటూ ఉంటాం, మనం అట్లా ఉంది. అట్లాగే నేను ఐ రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీనారాయణ సార్, అదేంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న రూమ్ని ఒక లైబ్రరీ లాగా పెట్టడం అనేది నా రిక్వెస్ట్. అలా రెగ్యులర్గా కొన్ని న్యూస్ పేపర్లు, అట్లాగే మీరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో పెడుతున్న బుక్స్ని దాన్ని కొంత హార్డ్ బౌండ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టు. విజయ్ కుమార్ గారు లాంటి పుస్తకాలని అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే పిల్లలకి ఆ పుస్తకాలను స్పర్శించడంలోనే మనకి నేను మా గవర్నర్ గారిని నేను మా దగ్గరికి స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ పిలిచినప్పుడు ఏమన్నా అంటే, వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ది బుక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ రొమాన్స్ విత్ ది లెటర్స్ అన్నాడు ఆయన. గ్రేట్ వర్డ్స్. పేజీలను తిప్పుతున్నప్పుడు అక్షరాలను చదువుతున్నప్పుడు వచ్చే ఆనందము ఆన్లైన్లో రాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బహుశా నాకు తెలిసి ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంతమంది ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇన్ రామయ్య తప్ప. ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత ఆఫ్లైన్ బాగా పడిపోయింది.
కోవిడ్ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఆఫ్లైన్ లేదు, అంతా ఆన్లైన్ నడుస్తుంది. మరి కోవిడ్ తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది కాబట్టి ఆఫ్లైన్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, ఫిజికల్ పుస్తకాలకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. అది సాధ్యం కానప్పుడు మాత్రమే యూ గో ఫర్ ఆన్లైన్, బికాస్ ఆన్లైన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్లైన్. I have seen this in Scandinavian islands, Denmark, Norway, Sweden, Finland, which achieved remarkable development in the field of education. కాబట్టి దయచేసి రెగ్యులర్ క్లాస్లకే ఇంపార్టెన్స్ చేయండి. సాధ్యం కాని వాళ్ళని మాత్రమే ఆన్లైన్కి రమ్మని కోరుకుంటూ, భవిష్యత్తులో బహుశా నేను మా గవర్నమెంట్ ప్రజలకు సేవ చేసినప్పుడు మీరే మమ్మల్ని గెలిపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎలక్షన్స్ ముందు ఏదైతే మేము వాగ్దానం చేశామో ఖాళీ ఉద్యోగాలన్నింటినీ భర్తీ చేస్తామని వాగ్దానానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్, మా గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్తూ ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ, భవిష్యత్తులో మరికొంతమంది అది వందలుగా వేలుగా, ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా క్లాస్లో 8 మంది ఉండేది, సింగిల్ డిజిట్. నేను ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ వదిలిపెట్టిపోతున్నప్పుడు ఈ క్లాసెస్లో దాదాపుగా 1500 మంది విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టే క్లాస్ నేను చెప్పాను. ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టడీస్ 9 మందితో స్టార్ట్ అయింది, 1400-1500 మందికి అడ్రస్ చేసే ఒక సముద్రం అయింది. అంటే చిన్న చిన్న కాలువ ప్రవహించి సముద్రంలాగా ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా పోయింది. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జర్నీ ఇన్ బిట్వీన్, లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జర్నీ ఇన్ బిట్వీన్ ఎంజాయ్మెంట్ టు ఎంజాయ్మెంట్. సమ్టైమ్స్, అట్లీస్ట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ షుడ్ బి జర్నీ ఇన్ బిట్వీన్ అచీవ్మెంట్ టు అచీవ్మెంట్. మీరందరూ టెట్ పాస్ అయినారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు, ఒక అచీవ్మెంట్ ఉంది, మీ ముందర ఇంకో అచీవ్మెంట్ బాకీ ఉంది, అది డిఎస్సిలోకి రావడం. అందుకోసం మీరందరూ కూడా మంచి టీచర్లు కావాలని, ఏ తెలంగాణ సమాజం ప్రపంచానికి భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, నేలతల్లి విముక్తి కోసం ప్రపంచానికి ఒక సాయుధ సందేశం నేర్పి ప్రపంచానికి ఒక సందేశం ఇచ్చిందో, ఏ తెలంగాణ సమాజం భారతదేశానికి ఈరోజు రోల్ మోడల్గా ఉందో, ఏ తెలంగాణ సమాజం పోరాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర పరిపాలకుల నుంచి, వాళ్ళ దోపిడి నుంచి విముక్తి చెందించి సమాజాన్ని నిర్మించిందో, ఈ తెలంగాణ భాగ్యసీమ, ఈ తెలంగాణ సమాజం ఒక గొప్ప సమాజంగా నిర్మించబడాలంటే కొటారే చెప్పినట్టుగా ద డెస్టినీ ఆఫ్ ది నేషన్ బీయింగ్ షేప్డ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్స్, ద డెస్టినీ ఆఫ్ ది తెలంగాణ బీయింగ్ షేప్డ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్స్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ యూ యాజ్ ఎ టీచర్స్. ఐ వెల్కమ్ యూ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ క్లాస్ రూమ్స్ యాజ్ ఎ టీచర్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో యాక్చువల్గా మన రామయ్య ఆన్లైన్ బుక్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తానికి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అని డాక్టర్ రియాజ్ సార్ అని మన గ్రూప్లలో పెడితే చాలామంది విద్యార్థులు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ నిరుద్యోగుల సమస్యలు ఇప్పుడు ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో డాక్టర్ రియాజ్ గారు తెలంగాణ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మనే కాదు, టీపీసీసీ అంటే తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ స్పోక్ పర్సన్ కూడా. యాక్చువల్గా ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాకముందు రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని నన్ను ఒక 2 సార్లు కల్పించాడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని. సో ఇప్పుడంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు కలవడానికో, బట్ మీరు కలుస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరి కోరిక ఏంటంటే, మీరు మేనిఫెస్టోలో జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా పెట్టారు. ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇప్పటివరకు అయితే కొన్ని పోస్టులకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వాలని వీళ్ళందరి మాట, అవునా కదా? మీ తరఫున నేను అడుగుతున్నాను. సో రియాజ్ గారు సార్, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సార్ ఇందాక అన్నట్టు హైలీ క్వాలిఫైడ్, అంటే గవర్నమెంట్లో హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఉన్న వ్యక్తి, గ్రౌండ్ వర్క్. ఇప్పుడు నేను పిలవాలంటే ఏ మంత్రో పిలవలేరు, వాళ్ళకు గ్రౌండ్ తెలియదు. సో మనకు దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి, నిరుద్యోగులకు ఆశాకిరణం, నిరుద్యోగులకు కోఆర్డినేట్ చేసిన గవర్నమెంట్ రావడానికి కారణమైన డాక్టర్ రియాజ్ సార్ గారికి ఈ గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా తెలుసు. అసలు డిఎస్ అంటే ఏంది, టెట్ అంటే ఏంది, అలా కొంతమంది అనకూడదు కానీ కొంతమంది మంత్రులకు కూడా తెలియదు. బట్ డిఎస్సి అంటే ఏంటి, టెట్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఎవరు ప్రిపేర్ అవుతారు, ఎవరి అనుభవాలు ఎట్లా ఉంటాయనేది సార్ తెలుసు. కాబట్టి ఒక్కటేసారి జాబ్ క్యాలెండర్లో స్పెషల్లీ ఈ బీఈడి చేసిన వ్యక్తులకైతే చాలా తక్కువ పోస్టులు ఉంటున్నాయి సార్, స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు. సో
డిఎస్సి అంటే డిఈడి చేసిన వాళ్ళకి హెచ్ఈడి ఉన్నా కూడా రేపు పొద్దున తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ వస్తే వాళ్ళకు కూడా భారీగా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి 33 జిల్లాలు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ పోస్టులు వస్తున్నాయి. సో వాళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే గురుకుల టీచర్స్, మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ వీటన్నిటికీ బీఈడి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏపీలో 16,300 పోస్టులు మెగా డిఎస్సి చేశారు. అటువంటి ఒక్క డిఎస్సి తెలంగాణలో మీరు ఏమి చేయాలి సార్? మీరు అటువంటి ఒక్క డిఎస్సి మీరు ఏమిస్తే మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను సార్. ఆ ఒక్క హామీ జాబ్ క్యాలెండర్ గురించి, మెగా డిఎస్సి గురించి ఒక్కసారి చెప్పండి సార్. ఇరికించాను అనుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెంకటేశ్వర డిఎస్సికి మన గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఎంత బాకీ ఉన్నాం మనం? ఎంత బాకీ ఉన్నాం మనం? ఏపీని క్రాస్ కావాలంటే ఎంత బాకీ ఉన్నాం? దానికన్నా ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, లక్షణాలకు సమాధానం దొరికింది. రెండోది ఏంటంటే స్కూల్ అసిస్టెంట్ పిల్లల డిమాండ్ అనేది చాలా న్యాయమైన డిమాండ్ సార్. అది నేను కూడా బీఎడ్ చేశాను కాబట్టి మన దగ్గర ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితము ప్రమోషన్ సిస్టంలో 70% ప్రమోషన్స్ ఇచ్చి 30% రెగ్యులర్ వేకెన్సీస్ని ఫిలప్ చేస్తున్నారు. అది సరికాదు. మొన్న అశోక్ అనే విద్యార్థి ఆ స్టూడెంట్ పిల్లవాడు అతను కోర్టు కూడా వెళ్ళాడు. కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు దాని మీద గవర్నమెంట్కి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది దీని గురించి ఆలోచించమని. యాక్చువల్గా స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. నేను అతను నెంబర్ ఇస్తాను నా దగ్గరికి. మీరు ఎప్పుడైనా నా దగ్గర రావచ్చు. ఇక్కడ అఫ్జల్గంజ్ అని ఉంటుంది మనకి స్టేట్ బస్ స్టేషన్ ఉంది కదా, మనకి దాన్ని ఏమంటాం మనము, మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ ఉంది కదా, ఎంజీబీఎస్. దానికి పోయే రూట్లో అఫ్జల్గంజ్ అనే ఏరియా ఉంటుంది. దాని ఎదురుగానే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది, 5 అంతస్తుల్లో ఉంటుంది. అది 1891లో పెట్టారు దాన్ని, 1891లో. దాంట్లో 6 లక్షల పుస్తకాలు ఉంటాయి. మీరు ఆకాశం నుంచి పోతే అది పుస్తకాకారంలో ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా. ఆ లైబ్రరీలో నా ఆఫీస్ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి నేను 6 గంటల వరకు ఉంటాను. మధ్యాహ్నం వస్తే నాతో లంచ్ చేయొచ్చు. మిగతా టైంలో వస్తే ఇరానీ చాయ్ తాగొచ్చు, ఉస్మానియా బిస్కెట్ తినొచ్చు. మీరు ఎక్కడండి. అయితే యాక్చువల్గా జాబ్ క్యాలెండర్ని మేము చేసాం. నేను యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం సిఎస్ శాంతాకుమార్ గారితో కలిసి, ప్రొఫెసర్ కోదండ రామ్ గారు, నేను ఇంకొంతమంది కలిసి జాబ్ క్యాలెండర్లో గవర్నమెంట్తో కొంత ఎక్సైజ్ చేసాం. అయితే జరిగింది ఏంటంటే మన దగ్గర దశాబ్దాల తరబడి ఒక న్యాయమైన పోరాటం జరిగింది. అది వర్గీకరణ పోరాటం ఎంఆర్పిఎస్ నాయకత్వంలో. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ వర్గీకరణ కోసము మేము వర్గీకరణ చేస్తామని హామీ ఇచ్చాం కాబట్టి వర్గీకరణ జరగడం వల్ల ఒక 6 months జాబ్ క్యాలెండర్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నాకు తెలిసి June 2న ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా జాబ్ క్యాలెండర్ని అనౌన్స్ చేస్తారు. ఇంకొక 1 month పెట్టి ఓకేనా. మిగతా హామీలు ఏమైనా ఉంటే మనము మైక్ కాకుండా మామూలుగా మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ సార్ నన్ను ఇరికిస్తే మా ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచిన నేను అన్నా నా ఎందుకన్నా ఉంటాడు. మాకుంటే ఇబ్బందులు మాకు ఉంటాయి. కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, గౌరవనీయులు మా జాతీయ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారైనా, మా ప్రియతమ నేత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారైనా, మీ ముందు మాట్లాడుతున్న నేనైనా, మా మంత్రివర్యులైనా, ఎమ్మెల్యేలైనా, ఎమ్మెల్సీలైనా, మేమందరం కూడా మీ పక్షమే, విద్యార్థుల పక్షమే. మీరు లేకుండా మేము లేము. అధికారులు రావడం అసాధ్యమైన విషయం. ఆనెస్ట్గా నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటున్నాం, దానికి కట్టుబడి ఉంటాం. సార్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి స్పీచ్ని ఒక ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పొలిటీషియన్, ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అండ్ పొలిటీషియన్ కాంబినేషన్లో రియాజ్ గారు మన ముందు ఉండడం అనేది నిజంగా గౌరవకారణం మనకి. సార్ ఇంత సింపుల్గా ఎలా ఉన్నారు సార్ మీరు? రియల్లీ గ్రేట్. అందుకనే ఒక టీచర్, దెర్ ఇస్ అ ప్రోవర్బ్. సార్ ఏమన్నారు తెలుసా, ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఇస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్స్ అని ఉత్తిగానే. అదో ఇలాంటి వారిని చూస్తే అర్థమైంది. రియల్లీ గ్రేట్ సార్. అండ్ నౌ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ రామయ్య, ఎస్ రామయ్య స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కల్చర్ ఉంది మనకు. మనం రామయ్య స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మన గెస్ట్ని ఉట్టికి పంపిస్తామా? లేదు కదా. మనకి స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ని సన్మానించాలని డిసైడ్ అయ్యారు. సార్ని ప్లస్ మన చీఫ్ గెస్ట్ని సార్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ని. రియల్లీ సార్ ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు? ప్లీజ్ కమాండ్ టు ది డైస్, గివ్ అ బిగ్ హ్యాండ్ టు దెమ్. ప్లీజ్ గివ్ అ బిగ్ హ్యాండ్.
minutes, please wait. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రానా స్టూడెంట్స్. రియల్లీ ఆ కల్చర్ని నిలబెట్టారు మీరు, చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా ఫైనల్గా ఇప్పటిదాకా నేను ఇక్కడ ఉన్నా, కనీసం ఒక 2 minutes నా గురించి చెప్పుకుంటా. ఓకే, నేను లక్ష్మీనారాయణ గారి మిత్రుడిని, 25 years నుంచి మేము మంచి మిత్రులం. నేను ఈ పుస్తక రచయితనండి. ఈ పుస్తక రచయితనే ట్రైన్ యువర్ టంగ్ అని, రైట్? సో యువర్ బ్రెయిన్ నోస్ ఇంగ్లీష్ బట్ యువర్ టంగ్ డజన్. ట్రైన్ యువర్ టంగ్ అని పుస్తకాన్ని రాసిన. రియల్లీ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఫర్ మీ. నాకు ఆ సౌభాగ్యం ఇవాళ సార్ ఇక్కడ ఉండడం, వారికి ఈ బుక్ని గిఫ్ట్గా ఇద్దామని లక్ష్మీనారాయణ గారి చేతుల మీదంగా సార్కి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకోటి, ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మిషన్ ట్రైన్ యువర్ టంగ్. మిషన్ ట్రైన్ యువర్ టంగ్ అనే ఒక ఫౌండేషన్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశా. సార్కి గ్రంథాలయం కోడ్ పెట్టండి. డెఫినెట్లీ నేను ఇవాళ నేను సార్ కూడా మాటిస్తున్నా. మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 600 గ్రంథాలు, 613 ఏమో నెంబర్ చెప్పారు, వాటికి నేను సార్ మీ సమక్షంలో గిఫ్ట్గా ఇస్తా. ఇంకోటి, నాకు ఒక విషయం కూడా ఉంది. ప్రతి మండలంలో మిషన్ ట్రైన్ యువర్ టంగ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని. ఊర్లలో యువత ఇంగ్లీష్ రాక కులం పేరు చెప్పుకోనో, మతం పేరు చెప్పుకోనో, చాతకానితనం పేరు చెప్పుకోనో, పేదరికం పేరు చెప్పుకోనో, అదో ఇదో అనే ఏదో ఒక సాకులు చెప్పుకుంటా ఊర్లలోనే పడి ఉంటున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది. ఊరు నుంచి బయటికి వస్తారు, ఒక టౌన్లో ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసి జాబ్స్ పెట్టుకుంటారు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనే కాదు, ప్రైవేట్ జాబ్స్లో కూడా వాళ్ళు బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ రాదని చెప్పుకోరు వాళ్ళు, ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి. అదే ఇంగ్లీష్ వస్తే సాకులు పోతాయి, సాకులు పోతే అవకాశాలు వస్తాయి, అవకాశాలు తీసుకువస్తే జీవితాలు మారుతాయి. అందుకనే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరేగా ఉంటుంది. అండ్ పీపుల్ విల్ ట్రీట్ అస్ యాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే మనల్ని ఎదుటి వ్యక్తులు చదువుకున్న అమ్మాయి, చదువుకున్న అబ్బాయి అని వాళ్ళు గుర్తిస్తారు. పిహెచ్డి చేసినా కూడా తెలుగులో మాట్లాడితే నేను పిహెచ్డి చేసినా, నేను పిహెచ్డి చేసినా అని చెప్పుకోవాలి. అదే మీరు 10th 10 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఒక 4 ముక్కలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్గా చూస్తాడు. అందుకని 2 కారణాల చేత, ఒకటేమో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని డబుల్ చేయడానికి, రెండోది ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్గా గుర్తించడానికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని తెలుగు మాట్లాడితే మిమ్మల్ని గుర్తించారని నేను అంటలేను, కానీ ఆటోమేటికల్గా ఒక ఇంప్రెషన్ని అనేది క్రియేట్ చేయగలుగుతాము. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి పోయి పని తక్కన అవ్వాలి అంటే 4 ముక్కలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా వినే అవకాశాలు ఉంటాయి, తక్కన పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటి అంటే, లాంగ్వేజ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆపర్చునిటీ. అది తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కానీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి, మొన్న అందుకు సార్ లండన్ వెళ్ళారు. లండన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా సార్ స్పీచ్ తెలుగులో ఇవ్వలేదు, సార్ స్పీచ్ హిందీలో ఇవ్వలేదు. దేంట్లో ఇచ్చారు సార్? ఇంగ్లీష్లోనే ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ లాంగ్వేజ్. సో సార్, నా విజన్ ఒకటి ఉంది సార్. ప్రతి మండలంలో ట్రైన్ యువర్ టంగ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అక్కడున్న యువతలో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడే ప్రాంతంలో పెట్టేసుకొని వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న విద్యార్థి వాళ్ళ యువతకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. రెండోది, ఈ టెక్స్ట్ బుక్ని ట్రైన్ యువర్ టంగ్ని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రూపంలో 6th నుంచి 10th క్లాస్కి తీసుకురావాలి. నేనే ట్రైనింగ్ ఇస్తా, రిసోర్స్ పర్సన్గా తయారైతా, అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్కి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తా, రిసోర్స్ పర్సన్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తా. దీన్ని ఒక టెక్స్ట్ బుక్గా తీసుకురావడానికి నా కృషికి సహాయపడాలని అని ఈ సందర్భంగా రియాజ్ సార్ని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. లక్ష్మీనారాయణ సార్, ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ కల్పించినందుకు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. గ్రేట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రియల్లీ ఇక్కడ ఇంతసేపు ఓపికగా కూర్చున్న మీ అందరికీ నిజంగా ధన్యవాదాలు. ఆ ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా? ఈ సరౌండింగ్, ఈ అట్మాస్ఫియర్ మనకి ఇస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి చీఫ్ గెస్ట్ యొక్క మాటలు వినాలి అంటే ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి మనకి. రియల్లీ రియాజ్ సార్, చాలా నేర్చుకున్నాం సార్ మేము మీ దగ్గర నుంచి. ఇంకోటి, మీరు అప్డేటెడ్ వర్షన్. సార్ ఏమన్నారు తెలుసా? ఏది రేడియో నుంచి మొబైల్, మొబైల్ నుంచి టీవీ, టీవీ నుంచి కంప్యూటర్ వచ్చామే. ఎందుకు వచ్చామో తెలుసా? ఓన్లీ వస్తువులు ఏది ఐటమ్సే అప్డేట్ కావడం కాదు, మనం కూడా అప్డేట్ కావాలి. మనలో కూడా న్యూ వర్షన్ రావాలి. మనను కూడా కొత్త వర్షన్గా చూడాలి అంటే ఏం చేయాలి? పుస్తకాలు చదవాలి.
then we can get upgraded. కొత్త టెక్నాలజీ ఎలా వస్తుంది? త్రూ నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది? పుస్తకాల ద్వారా వస్తుంది. నౌ రియలీ సార్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మీరు చెప్తారా సార్? చెప్పేనా? రియలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ and also the chairman of our Ramaya Competitive Coaching Center and the founder of Ramaya Competitive Coaching Center and the very dynamic faculty and Anand who is helping us to have the videos and all the Ramaya students. Really from the bottom of my heart I convey thanks to everyone who made this program successful. Really thank you very much sir. Riya sir, from the bottom of my heart really thank you very much sir. వేల సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దిన డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో స్టేట్ ఫేమ్ ఫ్యాకల్టీస్ చే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బోధన అందించే ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటిటివ్ కోచింగ్ సెంటర్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. 100% నూతన సిలబస్ ఆధారంగా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్లలో బోధన. ఆన్లైన్ కోచింగ్ కొరకు డౌన్లోడ్ చేయండి రామయ్య కాంపిటిటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్, ప్లే స్టోర్ అండ్ యాప్ స్టోర్లలో లభ్యం. ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో అన్ని కోర్సులు తక్కువ ఫీజుతో 1 year వ్యాలిడిటీతో పాటు 1 month, 3 months, 6 months, 9 months వ్యాలిడిటీ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో కలవు. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి 9246208422 88855555202.